दानिएल की किताब और उसका दूसरा अध्याय। దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము। उनतीस से लेकर उसके 45 तक। दानिएल चैप्टर 2 वर्सेस 29 to 45। 29వ వచనం నుంచి 45వ వచనం వరకు इस भाग को हम पारी पारी पढ़ते हैं। ఈ యొక్క భాగాన్ని మనం మార్చి చదువుకుంటాం। दानिएल का दूसरा अध्याय 29 वचन से लेकर 45 वचन तक। దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 29వ వచనం మొదలుకొని 45 వరకు ఉన్న భాగాన్ని మనం మార్చి చదువుకుంటాం। As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter? And he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. ఇతర మనుషులందరికంటే నాకు విశేష జ్ఞానం ఉండటం వలన ఈ మర్మము నాకు బయలుపరచబడలేదు। రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయ నిమిత్తమును తమరి మనసు యొక్క ఆలోచనలు తాము తెలుసుకున్న నిమిత్తము అది బయలుపరచబడెను। Thou, O king, sawest and behold a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారమయమైనది, దాని రొమ్మున భుజములను వెండివియు, దాని ఉదరము తొడలను ఇత్తడివియు। His legs of iron, his feet part of iron and part of clay. మరియు చేతి సహాయము లేక తీయబడిన ఒక రాయి ఇనుమును మట్టియు కలిసిన ఆ ప్రతిమ యొక్క పాదముల మీద పడి దాని పాదములను తుత్తునీలుగా విరగ్గొచ్చినను తమకు కనబడెను। Then was the iron, the clay, the brass, the silver and the gold broken to pieces together, became like the chaff of the summer threshing floors, and the wind carried them away, that no place was found for them. And the stone that smote the image became a great mountain and filled the whole earth. తాము కనిన కల ఇదే, దాని భావము రాజు సముఖమున మేము తెలియజెప్పెదము। Thou, O king, art the king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, strength and glory. ఆయన మనుషులు నివసించు ప్రతి స్థలమందును మనుషులనేమి భూజంతువులనేమి ఆకాశ పక్షులనేమి అన్నిటినీ ఆయన తమరి చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు। వారందరి మీద తమరి ప్రభుత్వమును అనుగ్రహించి ఉన్నాడు। And after thee shall arise another kingdom inferior to thee, another third kingdom of brass, which shall bear rule over all the earth. పిమ్మట 4వ రాజ్యం ఒకటి లేచెను, అది ఇనుము వలె బలముగా ఉండును। ఇనుము సమస్తమైన వాటిని దంచి విరగొట్టినది కదా, ఇనుము పగలగొట్టినట్లు అది రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టి పొడి చేయును। And whereas thou sawest the feet and toes, part of potter's clay and part of iron, the kingdom shall be divided. But there shall be in it of the strength of the iron, for as much as thou sawest the iron mixed with miry clay. పాదముల వ్రేళ్లు కొంత మట్టుకునకు ఇనుముగాను కొంత మట్టుకు మట్టిగాను ఉన్నట్లు ఆ రాజ్యము ఒక విషయంలో బలముగాను ఒక విషయంలో నీరసముగాను ఉండును। Mingle themselves with the seed of men, but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay. ఆ రాజుల కాలములో పరలోకమందున దేవుడు ఒక రాజ్యము స్థాపించును, దానికన్నిటికీ నాశనము కలుగదు। ఆ రాజ్యము దాని పొందిన వానికి గాక మరెవరికి చెందదు। అది ముందు చెప్పిన రాజ్యములన్నిటినీ పగలగొట్టి నిర్మూలము చేయను గాని అది యుగ యుగముల వరకు నిలుచును। For as much as thou sawest that the stone was cut out of the mountain without hands, and that it brake in pieces the iron, the brass, the clay, the silver and the gold, the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter, and the dream is certain, and the interpretation thereof sure. प्रार्थना करें। ప్రార్థన చేసుకుంటాం। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున తండ్రి, ये तेरा पवित्र वचन है। ఇది నీ పరిశుద్ధమైన వాక్యము। जिस आत्मा के द्वारा आपने इस वचन को लिखे हैं, उसी आत्मा के द्वारा इस वचन को हमें समझाइए। ప్రభా, ఏ ఆత్మ ద్వారా అయితే ఈ వాక్యమును మీరు రాయించినారో అదే ఆత్మ ద్వారా ఆ వాక్యం యొక్క అర్థమును భావమును కూడా మీరు మాకు తెలియజేయము। प्रभु जी, इतने वर्षों के बाद भी हम इतने मूर्ख हैं कि छोटी छोटी बात भी नहीं समझ सकते। ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ప్రభా మేమెంత మరి మూఢులంగా బుద్ధిహీనులుగా ఉంటున్నామంటే చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా మేము గ్రహించజాలకుండా ఉంటున్నాం। और कभी कभार समझ भी जाते हैं तो उसको मानने की इच्छा नहीं होती है। కొన్ని కొన్నిసార్లు గ్రహించినప్పటికీ కూడా దాన్ని గైకొనటానికి మాకు కోరిక కూడా ఉండదు।
वचन को जिस रीति से हमारे हृदय में बसाना चाहिए हम नहीं कर सक रहे। మరి వాక్యం ఎంతగా మాలో నివసింపవలసి ఉంటుందో అంతగా మేము ఉంచుకొని లేకుండా ఉంటున్నాం. ये अनुग्रह का वो वचन है जो हमें तैयार करता है पवित्र किए हुए संतों के साथ मीरास पाने के लिए। మరి పరిశుద్ధులతో పాటుగా స్వాస్థ్యమును పొందుకోవడానికి ఈ పరిశుద్ధ వాక్యము మమ్మల్ని సిద్ధపరిచేదై ఉంటున్నది. प्रभु जी आप इस वचन के द्वारा आज दोपहर के लिए एक छोटा सा उद्देश्य पूरा कर लीजिए। ప్రభువా ఈ వాక్యం ద్వారా ఈ మధ్యాహ్న కాలం కొరకై ఒక చిన్న ఉద్దేశమును మీరు నెరవేర్చుకొనుము. डरते कांपते हुए मैं भी खड़ा हूँ। మరి భయంతో వణుకుతో నేను కూడా నిలబడి ఉంటున్నాను. मुझे भी बहुत सीखना है। నేను కూడా ఎంతో నేర్చుకోవాల్సి ఉంటున్నది. मेरे भी जीवन में बहुत सारी बातों को ऑर्डर में लाना बाकी है। నా యొక్క జీవితంలో కూడా అనేకమైన సంగతులు ఇంకలో క్రమంలోనికి రావాల్సినవి ఉంటున్నాయి. लेकिन पौलुस के समान पिछली बातों को भूलता हुआ आगे निशाने की ओर मैं बढ़ता जाऊं। మరి అపోస్తలుడైన పౌలు వలె మరి గడిచిన వాటిని మర్చిపోయి ముందున్న వాటి కొరకే వేగిరపడడానికి సహాయపడము. प्रभु जी आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा एक अच्छा काम और एक शाश्वत काम एक एक के मनों में करें। ప్రభువా నీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మరి ఒక శాశ్వతమైన పనిని ఒక నిశ్చయమైన పనిని మా అందరి జీవితాల్లో మీరు చేయము. जो वचन का भाग हमने पढ़े हैं प्रभु जी सब कुछ तो हमें प्रभु जी समझ में नहीं आता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इन दिनों के लिए जो हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार आप हमको समझाइए। ప్రభువా చదవని భాగ్యం అంతా కూడా మాకు అర్థం కాదు కానీ మరి ప్రస్తుత పరిస్థితులు దినాలకు అనుసరించి మరి మాకు కావలసిన అవసరత కొలది మీరు వాక్యాన్ని మాకు అందజేయము. जिसकी जैसी आवश्यकता हो उसके अनुसार आपका वचन हमको दिया जाए। ఎవరికి ఏ అవసరత ఉన్నదో ఆ అవసరత కొలది నీ వాక్యమును మీరు పంపించవలసిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాం. हम दोनों को भी आत्मा की एकता में बनाए रखें। మా ఇరువురిని కూడా ఆత్మ యొక్క ఐక్యతలో నుంచమని వేడుకుంటూ ఉన్నాం. विश्वास से हम अपने आप को पूरे स्थान को आपके बहुमूल्य लहू के छिड़काव के नीचे ले आते हैं। విశ్వాసం ద్వారా మమ్మల్ని ఈ పూర్తి ప్రాంతమంతటిని కూడా నీ సిలువ రక్త ప్రోక్షణ కిందకి తెచ్చుకుంటూ ఉన్నాం. उसी सरल विश्वास से अंधकार की देखी अंधे सारी शक्तियों को आपके नाम से हम बांध देते हैं। మరి అదే సామాన్యమైన విశ్వాసం ద్వారా కనబడి అంధకార శక్తులన్నిటిని నీ నామములో బంధించి వేస్తూ ఉంటున్నాం. आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हमारे बीच में और हमारे अंदर काम करें। నీ పరిశుద్ధాత్మ సామర్థ్యం ద్వారా ప్రభా మరి మాలోను మా మధ్యలోను మీరు కార్యం చేయవలసిందిగా వేడుకుంటూ ఉన్నాం. इस प्रार्थना को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। మా ప్రభును మా రక్షకుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. 2 दिन पहले ये मेरा डेली पोर्शन था। 2 దినాల క్రితము ఈ యొక్క భాగము నా దిన పాఠము. पढ़ने के बाद फिर दूसरी बार भी पढ़ा। చదివిన తర్వాత మళ్ళా రెండవ మారు నేను చదివాను. उस दिन से मैं यही अध्याय पढ़ता जा रहा हूँ। అదే దినం మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు కూడా ఇదే అధ్యాయాన్ని నేను చదువుతూ ఉన్నాను. इस अध्याय का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, ऐतिहासिक इसका कुछ सच्चाई है। మరి ఈ అధ్యాయానికి ఒక చరిత్ర కూడా ఉంటూ ఉన్నది. लेकिन उससे भी बढ़कर ये जो स्वप्न है और स्वप्न का इंटरप्रिटेशन है वो इन दिनों में मेरे लिए कैसे लागू होता, हाउ कैन आई अप्लाई दिस इंटरप्रिटेशन टू माय ओन सेल्फ। వాటన్నిటికీ మించి నేటి దినాల్లో ఈ యొక్క కళ భావము మరి దైనందిన జీవితంలో నాకు ఏ రీతిగా వర్తిస్తున్నది, ఏ రీతిగా ఉపయోగపడుతూ ఉంటున్నది. राजा नबूकदनेस्सर ने स्वप्न देखा, మరి రాజైన నెబుకద్నెజరు ఒక కలగన్నాడు, लेकिन वो भूल गया। ఆ కళను మర్చిపోయాడు. दूसरे दिन उसने अपने सारे ज्ञानियों को, तंत्री मंत्री को सबको बुलवाया। రెండవ దినాన తన దేశంలో ఉన్న మరి జ్ఞానులైన వారిని, గారడి విద్య గలవారిని, శకునగాండ్ర జ్యోతిష్కులను అందరిని పిలిపించాడు. वो भी नहीं बता सके। వారెవ్వరు కూడా చెప్పలేకపోయారు. फिर बाद में दानियेल ने जाकर थोड़ा सा टाइम मांगा। మరి అయితే ఆ తర్వాత దానియేలు వెళ్ళి కొంత సమయం నాకు ఇవ్వమని అడిగాడు. राजा ने उसको टाइम दिया। మరి రాజు అతనికి కొంత సమయం ఇచ్చాడు. और फिर दानियेल अपने तीनों साथियों को बुलाया, शद्रक मेशक अबेदनगो। ఆ తర్వాత దానియేలు తన ముగ్గురు స్నేహితులు మరి షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోలను పిలిచి और कहा हम चारों मिलकर प्रार्थना करेंगे మనం నలుగురం కలిసి ప్రార్థన చేద్దాము, और हमारे परमेश्वर की दया मांगेंगे। మన దేవుని యొక్క కనికరాన్ని మనం కోరుకుందాం. परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया। దేవుడు వారి యొక్క మొరను ఆలకించినాడు. वो स्वप्न दानियेल पर प्रभु ने प्रकट किया। మరి ఆ యొక్క కలను దానియేలుకు దేవుడు తెలియపరిచినారు. ना केवल स्वप्न प्रकट किया लेकिन उसके अर्थ को भी उसको समझाया। ఆ కళ తెలియపరచడం మాత్రమే కాదు గాని ఆ కళ యొక్క భావాన్ని కూడా దేవుడు దానియేలుకు తెలియపరిచినాడు. अब ये स्वप्न और उसके अर्थ को बताने के लिए दानियेल राजा के सामने खड़ा है। ఇప్పుడు ఆ కళను, ఆ కళ యొక్క భావాన్ని తెలియపరచడానికి దానియేలు రాజు ఎదుట నిలబడ్డాడు. ये जैसा हुआ हिस्ट्री उसका ये लेख है ये। ప్రియులారా, చరిత్రలో ఏ రీతిగా జరిగిందో దానికి సంబంధించి రాయబడిన భాగం ఇది. लेकिन ये वचन मेरे लिए कैसे लागू होता है? అయితే ఈ వాక్యం నాకు ఏ రీతిగా వర్తిస్తూ ఉంటున్నది? क्योंकि पवित्र शास्त्र का ये पूरा वचन केवल कोई संदेश देने के लिए या कोई हमको हिस्ट्री बताने के लिए नहीं है। ఈ పరిశుద్ధ వాక్యం అనేది ఏదో మనకు కథ చెప్పడానికి, లేదో
చరిత్ర చెప్పటానికో రాయబడలేదు. कुरिन्थियों की पहली पत्री కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక उसका 10 अध्याय 10వ అధ్యాయము 11 वचन 11వ వచనం. 1 Corinthians chapter 10 and verse 11. మొదటి కొరింథీ 10వ అధ్యాయం 11వ వచనం. Now all these things happen unto them for examples, that they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. ఈ సంగతులు దృష్టాంతములుగా వారికి సంభవించి యుగాంతమందున్న మనకు బుద్ధి కలుగుటకై వ్రాయబడెను. अब ये हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो छोटा सा भाग है, इसमें से मुझको प्रभु कुछ कहना चाहता है. మనం ఇప్పుడు ఈ రీతిగా అనుకుందాం, మనం చదివిన ఈ కొద్ది భాగంలో నుంచి ప్రభు ఏదో నాతో చెప్పాలనుకుంటూ ఉన్నాడు. Verse 29 से शुरू करते हैं. 29వ వచనం నుంచి మనం మొదలు పెట్టుకుంటాం. Daniel 2:29. దానియేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయం 29వ వచనం. As for thee, O king, thy thoughts came into thy mind upon thy bed, what should come to pass hereafter, and he that revealeth secrets maketh known to thee what shall come to pass. రాజా ప్రస్తుత కాలం గడిచిన పిమ్మట ఏమి జరుగునో అనుకుని తాము పడక మీద పరుండి మనోచింత గలవారై ఉండగా మర్మములను బయలుపరచువాడు కలగబోవు దానిని తమరికి తెలియజేసెను. दानियेल कह रहा है, हे राजा, जो रहस्यों को प्रकट करता है वो तुझसे बातें कर रहा था. ఓ రాజా, మర్మములను రహస్యములను బయలుపరచబోడువాడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. लेकिन तूने ध्यान से नहीं सुना, అయితే నువ్వు జాగ్రత్తగా దాన్ని వినలేదు. और इसलिए तू समझा भी नहीं. ఆ కారణం చేతనే దాన్ని నువ్వు గ్రహించలేకపోయినావు. परमेश्वर की वाणी तुझसे कह रही थी, लेकिन तूने उसको ठीक से नहीं सुना. దేవుని యొక్క స్వరము నీతో చెప్తూ ఉండినది, కానీ నువ్వు సరిగ్గా దాన్ని వినలేకపోయినావు. क्या हम में से ऐसा कोई बैठा हुआ है? ప్రియులారా, ఆ రీతిగా మనలో ఎవరైనా ఇక్కడ కూర్చొని ఉంటున్నామా? रहस्यों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, हृदय की गुप्त बातों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, वो कह रहा था, लेकिन हम उसको समझे नहीं, और इसलिए हम उसको ठीक से सुन नहीं सके. మర్మములను బయలుపరచు దేవుడు, హృదయ రహస్యములను తెలియపరచు దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడు. అయితే ఆయన స్వరాన్ని మనం సరిగా వినలేకపోతూ ఉంటున్నాం, దాన్ని గ్రహించలేకుండా ఉంటూ ఉన్నాం. Psalm 85 85వ కీర్తన और उसका 10 वचन. 10వ చరణం. भजन संहिता 85 और उसका 10. 85వ కీర్తన 10వ చరణం. कहता है, I will hear what the Lord 85 का 8. క్షమించండి, 85వ కీర్తన 8వ చరణం. क्षमा करना, 8 वचन. I will hear what the Lord will speak. He will speak peace unto his people and to his saints, but let them not turn again to folly. దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చు మాటను నేను చెవిని పెట్టెదను. ఆయన తన ప్రజలతో తన భక్తులతో శుభవచనము సెలవిచ్చెను. వారు మరలా బుద్ధిహీనులు కాకుందురుగాక. मैं सुनना चाहता हूं कि प्रभु क्या बोलता है. మరి ప్రభు ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటున్నాడో నేను వినాలనుకుంటూ ఉన్నాను. प्रिय भाइयों बहनों, ప్రియ సోదరి సోదరులారా, विशेष करके जवान बच्चों, మరి ప్రాముఖ్యంగా యవనస్తులారా, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु अपने उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा करे, తన యొక్క ఉద్దేశాన్ని నా యొక్క జీవితంలో ఆయన నెరవేర్చాలని గాని నేను కోరుతూ ఉన్నట్లయితే, बहुत बड़े उसके उद्देश्य हैं. ఆయన యొక్క ఉద్దేశాలు ఎంతో ఉన్నతమైనవి. अवश्य मुझे शमूएल के समान बैठकर उसकी वाणी को सुनना है. ఖచ్చితంగా సమయాల వలె నేను కూర్చున్న వాడిని, ఆయన యొక్క స్వరాన్ని వినవలసిన వాడిని ఉంటున్నాను. आज सुबह प्रभु के घर में आने से पहले हम में से कितनों ने थोड़ा सा समय, चाहे वो 4 मिनट हो या 10 मिनट हो, बैठकर शमूएल के समान उसकी वाणी सुन रहे थे. ఈ ఉదయ కాలాన దేవుని మందిరానికి రాక మునుపు, మరి అది 4 నిమిషాలు కావచ్చు, 10 నిమిషాలు కావచ్చు, దేవుని సన్నిధిలో కూర్చొని ఆయన స్వరాన్ని విన్నవారందరూ, प्रभु जी बोल, मैं सुन रहा हूं. ప్రభువా సెలవిమ్ము, నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు. ये पहला पाठ है. ఇది మొదటి పాఠము. डैनियल कह रहा है, దానియేలు అంటున్నాడు, O king, ఓ రాజా, the one who reveals the secrets of the hearts was speaking to you, but you did not listen carefully. మరి హృదయం యొక్క రహస్యములను బయలుపరచు దేవుడు నీతో మాట్లాడుతూ ఉండినాడు, కానీ నువ్వు వినలేదు. इसलिए तुझको समझ में भी नहीं ఆ आया, కారణం చేతనే నువ్వు గ్రహించలేకుండా ఉన్నావు. और जो बात हम सुनते नहीं है, समझते नहीं है, उसको भूल भी जाते हैं. మరి ఏం విషయాలైతే మనం వినమో, గ్రహించమో, వాటిని మర్చిపోయే వారంగా ఉంటాం. कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं सुनूंगा प्रभु क्या बोलता है, शांति की बात कहता है, लेकिन वापस हम मूर्ख के समान जीवन बिताते हैं. అయితే కొన్నిసార్లు దేవుడు ఏం మాట్లాడతాడో నేను వింటాను, ఎందుకంటే ఆయన శుభవచనాన్ని మాట్లాడతాడు కనుక. మరి అయితే మరలా బుద్ధిహీనుల వలె దాన్ని మర్చిపోయే వారంగా ఉంటున్నాం. हर रोज शमूएल के समान కనుక ప్రతిరోజు సమూయేలు వలె, बोल प्रभु जी मैं सुन रहा हूं. ప్రభా సెలవిమ్ము, నీ దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు. मरियम के समान మరియ వలె मैं बैठकर तेरे वचन को अंगीकार करूंगा. నేను కూర్చొని నీ మాటలను నేను గైకొంటాను. पौलुस के समान जिसको हमने अंगीकार किया, बोले प्रभु जी अब मैं क्या करूं. మరి అపోస్తలుడైన పౌలు వలె ఏదైతే మనం విన్నామో, ప్రభా నేనేం చేయాలి అని అడిగే వరంగా ఉందము గాక. शमूएल के समान सुनिए,
సమయ వలె వినండి, मरियम के समान अंगीकार करिए, మరియ వలె దాన్ని అంగీకరించండి, पौलुस के समान उसकी आज्ञा को मानिए। మరి అపోస్తలుడైన పౌలు వారి ఆయన యొక్క ఆజ్ఞలను గైకొనండి। ये पहला पाठ आज हम सीखते हैं। ఈ మొదటి పాఠాన్ని మనం నేర్చుకునే వారంగా ఉంటాం। दूसरा पाठ రెండవ పాఠము verse 30, Daniel 2 and verse 30. దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 30వ వచనం. But as for me, this secret is not revealed to me for any wisdom that I have more than any living, but for their sakes that shall make known the interpretation to the king, that thou mightest know the thoughts of thy heart. ఇతర మనుషులందరికంటే నాకు విశేష జ్ఞానం ఉండటం వలన ఈ మర్మము నాకు బయలుపరచబడలేదు, రాజునకు దాని భావమును తెలియజేయ నిమిత్తమును తమరి మనసు యొక్క ఆలోచనలు తాము తెలుసుకునే నిమిత్తము అది బయలుపరచబడెను। दानियल की नम्रता, దానియేలు యొక్క దీనత్వము। मेरे विषय में यदि तू जानना चाहे, ఒకవేళ నా గురించి గాని నువ్వేదైనా తెలుసుకోవాలని కోరినట్లయితే, मैं सब लोगों से बड़ा हूं इसलिए मुझको ये वचन नहीं मिला, నేను అందరికంటే గొప్పవాడిని కనుక ఈ వాక్యం యొక్క భావం నాకు తెలియబడలేదు, ये मुझको इसलिए मिला ताकि तेरे लिए लाभ सिद्ध हो। ఇది నాకెందుకు తెలియపరచబడిందంటే తద్వారా నువ్వు మేలు పొందాలని। प्रियो, जब प्रभु की वाणी नहीं सुनते हैं, మరి దేవుని యొక్క స్వరాన్ని గాని మనం వినకపోతే प्रभु अपने सेवकों के द्वारा उसकी वाणी को सुनाता है। దేవుడు తన సేవకుల ద్వారా తన స్వరాన్ని వినిపింపజేస్తారు। ध्यान से सुनिए इस बात को। ఈ మాటను జాగ్రత్తగా వినండి। प्रियो, साधारण तौर पर प्रभु की आवाज को जब हम सुनकर समझ नहीं सकते हैं, మరి సామాన్యంగా దేవుని యొక్క స్వరాన్ని మనం విని గ్రహించలేకుండా ఉన్నట్లయితే प्रभु अपने सेवकों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा उस वचन को बार बार हमारे तक पहुंचाता है। దేవుడు తన సేవకుల ద్వారా తన ప్రవక్తల ద్వారా మాటి మాటికి తన వాక్యాన్ని మన యొద్దకు పంపించేవారుగా ఉంటారు। Jeremiah chapter 25 యిర్మీయా గ్రంథము 25వ అధ్యాయము and verse 3. 3వ వచనం। यिर्मयाह की किताब 25 अध्याय और उसका 3रा वचन। యిర్మీయా గ్రంథము 25వ అధ్యాయము 3వ వచనం। From the 13th year of Josiah, the son of Ammon, king of Judah, even unto this day, that is 320th year. मतलब मैं कई सालों से the word of the Lord hath come unto me, and I have spoken unto you, rising early and speaking, but you could not hear. యిర్మీయా గ్రంథము 25వ అధ్యాయం 3వ వచనము, ఆమోను కుమారుడును యూదా రాజైన యోషియా 13వ సంవత్సరం మొదలుకొని నేటి వరకు అనగా ఈ 23 సంవత్సరములు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షంగా వచ్చును, నేను పెందల కడ లేచి మీకు ఆ మాటలు ప్రకటించుచూ వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి। 10 सालों से प्रभु तुझसे बात कर रहा था, 10 సంవత్సరాలుగా ప్రభు నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, लेकिन प्रभु की आवाज को तुमने सुनना भी नहीं चाहा। అయితే దేవుని యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు వినాలని కోరుకోలేదు। तब प्रभु ने क्या किया? అప్పుడు ప్రభు ఏం చేసినాడు? 4 वचन। 4వ వచనం। And the Lord had sent unto you all his servants, the prophets, rising up early and sending them, but you did not even hearken to the servants of God. మనకి 4 నుంచి 6లో చివరి మాటల్లో ఉంటున్నాయి, యెహోవా పెందల కడ లేచి ప్రవక్తలైన తన సేవకులందరినీ మీ యొద్దకు పంపుచూ వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి। तुमने कान भी नहीं लगाया। నువ్వు చెవి కూడా పెట్టలేదు। ऐसा यदि हमारे मन है प्रियो, हम अपने मसीह जीवन में प्रभु के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकेंगे। ప్రియులారా, అలాంటి మనసు మనం కలిగి ఉంటే మన యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఏమాత్రం కూడా మనం నెరవేర్చలేము। अपने ही विचारों से यदि हमारा मन और यदि हमारा हृदय भरा रहे, మన విషయాల చేతనే మన హృదయము మన మనస్సు గాని నిండిపోయి ఉంటే प्रियो, हम प्रभु की आवाज को, प्रभु के सेवकों की आवाज को नहीं समझ దేవుని सकेंगे। యొక్క స్వరాన్ని గాని దేవుని సేవకుల యొక్క స్వరాన్ని గాని మనము వినలేము। अय्यूब की किताब యోబు గ్రంథము उसका 33 अध्याय, 33వ అధ్యాయము, the book of Job and chapter 33 యోబు గ్రంథము 33వ అధ్యాయము and verse 14 में हम पढ़ते हैं, 14వ వచనం చదువుతాం। God speaketh once, yea twice, yet man perceiveth it not. దేవుడు ఒక్క మారే పలుకును, 2 మారులు పలుకును, అయితే మనుషులు అది కనిపెట్టరు। प्रभु बार बार बात करता है। ప్రభు మాటి మాటికి మాట్లాడుతూ ఉంటారు। किस लिए? ఎందుకొరకు? 17th verse, 17వ వచనం, कंठस्थ करिए, ఈ వాక్యాన్ని కంఠత పట్టండి। that he may withdraw man from his purpose and hide pride from man. 17 17వ వచనం, ताकि मनुष्य को उसके उद्देश्य से रोके और उसके हृदय में से घमंड को निकाल दे। మనకి 16 నుంచి 17 కలిసి ఉన్నాం। మొదటి భాగం, నరులు గర్విష్ఠులు కాకుండా చేయనట్లు తాము తలచిన కార్యము వారు మానుకున చేయనట్లు। इसलिए मैंने बोला, if I am not able to hear the word of God
I will not understand the purpose of God. కనుక దేవుని యొక్క స్వరాన్ని గాని నేను వినలేకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని కూడా నేను తెలుసుకొని కోరుకుండా ఉంటాను. इसीलिए हमारे अंदर एक इच्छा कल्टीवेट करना है. కనుక మనలో ఒక కోరికను మనము పెంపొందించుకోవాలి. प्रभु जी आप एक बार बोलते हो, ప్రభువా నువ్వు ఒకసారి మాట్లాడతావు, दूसरी बार भी बोलते हो, రెండోసారి కూడా మాట్లాడతావు, ताकि हमको अपने उद्देश्य से आप रोक कर रखें. తద్వారా మా ఉద్దేశం నుంచి మమ్మలను ఆపటానికి. अब ये नेबुकदनेस्सर राजा, ఇప్పుడు నెబుకద్నెజర్ రాజు उसने प्रभु की आवाज को सुना था, దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విన్నాడు, नहीं समझा, దాన్ని గ్రహించలేకపోయాడు. और प्रभु ने अपने दास दानियल को भेजा. మరి ఇప్పుడు దేవుడు తన దాసుడైన దానియేలును ఆయన యొద్దకు పంపించినాడు. लेकिन दुख की बात है, అయితే దుఃఖకరమైన సంగతి, थोड़े समय के लिए उसने दानियल की बात को भी नहीं माना. మరి కొద్ది సమయం వరకు దానియేలు యొక్క మాటను కూడా అతడు వినలేదు. इसलिए उसने अपने उद्देश्य को पूरा किया. ఆ కారణం చేత తన ఉద్దేశాన్ని అతడు నెరవేర్చి ఉంటున్నాడు. प्रभु का अनुग्रह देखिए, అయితే దేవుని యొక్క కనికరాన్ని చూడండి. एक बार बोलता है, ఒకసారి మాట్లాడతారు, 2 बार बोलता రెండు है, సార్లు మాట్లాడతారు, बार बार बोलता है, మాటి మాటికి ఆయన మాట్లాడతారు, अनुग्रह पर अनुग्रह देता जाता కృప है. వెంబడి కృపను ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. और प्रिय अंत में नेबुकदनेस्सर के जीवन में परिवर्तन आया. మరి చివరిగా నెబుకద్నెజర్ యొక్క జీవితంలో మార్పు అనేది వచ్చినది. एक दूसरा विचार इसी से, దీని నుంచే ఇంకొక తలంపును మనం ఆలోచిద్దాం. दानियल की नम्रता देखिए. దానియేలు యొక్క దీనత్వాన్ని ఆలోచించండి. मैं दूसरे ज्ञानियों से बहुत बड़ा हूं ये बात नहीं है. నేను ఇతరుల కంటే జ్ఞానవంతుడనే మాట కాదు కానీ, Think about the humility of this man. నీ మనుషుని యొక్క దీనత్వాన్ని గురించి ఒకసారి ఆలోచించండి. जो दूसरे ज्ञानी लोग बता नहीं सके, ఇతర జ్ఞానులు చెప్పలేని విషయాన్ని, जो बातें ज्योतिषियों को भी नहीं मालूम था, మరి ఆ దేశంలో ఉన్న జ్యోతిష్యులు కూడా ఎరగని విషయాన్ని, और जो मृत्यु के योग्य थे, మరి మరణానికి యోగ్యులుగా ఉండిన వారు लेकिन वो बात मुझे मालूम पड़ा. అయితే ఆ మాట నాకు తెలిసినది. इसलिए नहीं कि मैं उनसे अच्छा हूं. దానికి అర్థము నేను వారికంటే మంచివాడిని కాదు. It is not to exalt Daniel with others. మరి ఇతరుల కంటే దానియేలు తను తాను మరి హెచ్చించుకోవడానికి కాదు. ये बात मुझको इसलिए मिला ताकि राजा तेरा भला हो जाए, तेरा कुछ प्रॉफिट हो जाए. ఆ విషయం నాకు ఎందుకు తెలిసిందంటే రాజా దాని ద్వారా నువ్వు మేలు పొందాలని. पौलुस क्या बोलता देखिए, అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటున్నాడు చూడండి. प्रेरितों के काम అపోస్తల కార్యములు 20 अध्याय, 20వ అధ్యాయము, Acts of Apostles and chapter 20, అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయము and the verse is 19 and 20. 19-20 వచనాలు. Acts of Apostles 20 verses 19 और 20. Tears and temptations which befell me, and by the lying in wait of the Jews, how I kept back nothing that was profitable unto you. కన్నీళ్లు విడిచుచు పూర్ణమైన వినయ భావంతో నేను ఎలాగూ ప్రభువును సేవించుంటునో మీకే తెలియను, మరియు ప్రయోజనకరమైనది ఏదియో దాచుకొనక బహిరంగముగా ఇంటంటను మీకు తెలియజేయచ్చు బోధించుచు. तुम्हारे लाभ के लिए जो जो बातें थी बड़ी नम्रता के साथ, दुख उठाते हुए, क्रूस उठाते हुए, आंसुओं के साथ मैंने सब कुछ बता दिया. కనుక మీకు ప్రయోజనకరమైనది ఏదో నేను దాన్ని ఏమాత్రము దాచిపెట్టుకుని కన్నీళ్లతోను పూర్ణమైన వినయ భావముతోను శ్రమల్లో మీకు నేను దాన్ని బోధిస్తూ వచ్చినాను. जब इस्राएली लोग मिस्र से छुटकारा पाए थे, ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తు నుంచి విడుదల పొందినప్పుడు उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया. వారు ఐగుప్తీయులందరినీ దోచుకున్నారు. सोना और चांदी और सब कुछ उन्होंने ले लिया. మరి ఐగుప్తీయుల యొక్క వండి బంగారములన్నిటినీ కూడా వారు కొల్లగొట్టుకున్నారు. वे बड़े धन के साथ निकले. కనుక ఇశ్రాయేలు ఎంతో గొప్ప ధనంతో అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చినారు. मन के अंदर विचार आता है, వారి హృదయాల్లో తలంపు వస్తుంది. Is the Lord trying to make his people rich? తన ప్రజలను దేవుడు ఐశ్వర్యవంతులుగా చేయాలనుకుంటున్నాడా? नहीं, धनवान बनाने के लिए नहीं. వారిని ఏదో ధనవంతులుగా చేయాలని ఆయన लाल समुद्र पार करने के बाद, ఎర్ర సముద్రాన్ని దాటిన తర్వాత उस जंगल की यात्रा में ఆ యొక్క అరణ్య యాత్రలో परमेश्वर उसी जंगल में अपने कलीसिया को बनाना चाहता था. In that wilderness he wants to build his church. ఆ యొక్క అరణ్యంలోనే దేవుడు తన సంఘాన్ని కట్టాలని ఆయన కోరినాడు. जिसको प्रेरितों के काम 7 अध्याय में पढ़ते हैं. అపోస్తల కార్యం 7వ అధ్యాయంలో దాని గురించి మనం చదివే వారంగా मूसा ఉంటాం. को सीनाई पर बुलाया, మోషేను సీనాయి కొండ మీదకి పిలిచి मिलाप वाले तंबू का नमूना उसको बताया ప్రత్యక్ష గుడారం యొక్క నమూనాను ఆయన కనపరిచి और कहा, ఆయనతో చెప్పాడు, जा मेरे लोगों से कह, నువ్వు వెళ్ళి నా ప్రజలతో చెప్పు, सोना और चांदी और नीला और बैंजनी सब लेकर आओ. వెండి బంగారములు మీ దగ్గర ఉన్న నీల వస్త్రములన్నిటిని నా ఎదుగు मेरे తీసుకెళ్ళండి. लिए एक पवित्र स्थान बनाओ. నా కొరకు ఒక పరిశుద్ధమైన స్థలాన్ని మీరు నిర్మించాలి. Build me a sanctuary, I want to live among you. నేను మీ మధ్యలో నివసించలాగున నాకు ఒక నివాస స్థానమును కట్టుము. God gave them gold so that they may build the
tabernacle. మరి దేవుడు వారికి బంగారాన్ని ఎందుకు ఇచ్చినాడంటే ఆయన కొరకే ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని కట్టాలని. निर्गमन में लिखा है, నిర్గమకాండంలో రాయబడినది, मूसा की आवाज उसके संदेश को सुनकर మోషే యొక్క ఆ మాటలను విని जितनों के हृदय ने उनको तैयार किया, మరి ఎంతమంది హృదయాల్లో వారు సిద్ధపడిచున్నారో, जिनका आत्मा तैयार हो गया, మరి ఎవరి ఆత్మలైతే సిద్ధపడినాయో वे लाकर सब कुछ अपना दे दिए. కనుక ఎంతమంది అయితే ప్రేరేపింపబడిన వారందరూ కూడా వాటిని తెచ్చి ఇచ్చినారు. किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं था. ఎవరి మీద బలవంతం లేదు. प्रभु का घर बन गया, మరి దేవుని మందిరం కట్టబడింది, प्रभु की आवाज आई. దేవుని యొక్క స్వరం దిగి వచ్చింది. पहले कभी कभी प्रभु उस बर्निंग बुश से बात करता था, కొన్ని సార్లు ఆ మండుచున్న పొదలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు, कभी कभी आकाश से बात करता था. కొన్ని సార్లు ఆకాశం నుంచి ఆయన మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. बट वेद उस टैबरनेकल को बनाने के बाद అయితే ఆ ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని వారు కట్టిన తర్వాత the Lord called Moses from the mercy seat. కనుక కరుణా పీఠం నుంచి దేవుడు మోషేను పిలుస్తూ వచ్చినాడు. ये वो मंदिर है जहां से प्रभु बात करता है. ప్రియులారా, ఆ మందిరంలో నుంచి దేవుడు మాట్లాడేవాడై ఉంటున్నాడు. ये वो सियोन है जहां अपने मार्ग को सिखाता है. మరి ఇది సియోను వలె ఆయన తన మార్గమును నేర్పించినది అయి ఉంటున్నది. जितनों ने सोना चांदी लाए, ఎంతమంది అయితే వెండి బంగారాలు తీసుకుని వచ్చారు, वो घर बन गया. మరి ఆ మందిరం ఇల్లు అనేది కట్టబడింది. कुछ लोग थे, కొంతమంది ఉన్నారు, उन्होंने नहीं दिया. వారు ఇవ్వలేదు. उन्होंने क्या किया? వారేం చేశారు? थोड़े दिनों के बाद కొన్ని దినాల తర్వాత उसी सोने की एक बछड़ा बनाकर उसकी पूजा करने మరి लगे. అదే బంగారంతో ఒక దూడను చేసి దాన్ని పూజిస్తూ వచ్చారు. God gives us riches not to make me rich. నన్నేదో ఐశ్వర్యవంతునిగా చేయటానికి దేవుడు నాకు ఐశ్వర్యాన్ని ఇవ్వడు. God gives me wisdom not that I may become a wise man. మరి దేవుడు నేనేదో జ్ఞానవంతుడిని అవ్వాలని నాకు జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడు. God gives me might so that I am not become mighty man. నా దేవుడు నాకు బలాన్ని ఇచ్చేది నేనేదో బలవంతుడిని అవ్వాలని కాదు. ये सब कुछ उसके लिए है. ఇవన్నీ కూడా ఆయన కొరకే వినియోగించాలని. बहुत दिनों तक मैं सोचने के लिए मजबूर था. మరి అనేక దినాలు దీని గురించి ఆలోచించడానికి నేను ప్రయత్నించాను. हमारे देश की संस्कृति यदि इतनी पुरानी है, మరి మన భారతీయ సంస్కృతి ఇంత ప్రాచీనమైనదైతే, बोलते 5-5 हजार साल की पुरानी है. 5,000 సంవత్సరాల పురాతనమైనదని మనం చెప్తూ ఉంటారు. It was a very structured society, बड़ा disciplined society था. ఎంతో క్రమంతో నిర్మింపబడిన సంస్కృతి అని చెప్తూ ఉంటారు. ये बाइबल में उसका क्यों जिक्र नहीं हुआ है? అయితే ఈ బైబిల్ గ్రంథంలో ఆ యొక్క ఆ సంస్కృతి గురించి ఎందుకు రాయబడలేదు? Then I came to understand. అప్పుడు నేను అర్థం చేసుకున్నాను. Anything, howsoever splendid and glorious it may be, if it does not need the purpose of God, it has no value for him. कितना भी महिमित हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी वो संस्कारी हो, यदि परमेश्वर के उद्देश्य में वो नहीं बैठता है, परमेश्वर उसकी परवाह भी नहीं करेगा. కనుక ఆ విషయము ఎంత ప్రసిద్ధమైనదైనా, ఎంత మహోన్నతమైనదైనప్పటికీ మరి అది గాని దేవుని ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చేందుకు పనికి రాకపోతే అది మాత్రం ఏది కూడా పేర్కొనబడలేదు. इस्राएल में यशायाह नबी था, మరి ఇశ్రాయేల్లో యెషయా ప్రవక్త ఉన్నాడు. और उसी समय हमारे भारत देश में गौतम बुद्धा थे, మరి అదే సమయంలో భారతదేశంలో గౌతమ బుద్ధుడు కూడా ఉన్నాడు. जिसने आधी दुनिया को बदल दिया. ఆయన సగం ప్రపంచాన్ని మార్చివేసిన వాడు. लेकिन बाइबल में उसका जिक्र ही नहीं అయితే है. బైబిల్ గ్రంథంలో అతని పేరు కూడా లేదు. नया जन्म पाए हुए विश्वासी भाइयों बहनों, తిరిగి జన్మించిన ప్రతి విశ్వాసి అయిన సహోదరుడా సహోదరి, whatever thoughts may be occupying your heart, మరి ఏ తలంపులు మీ హృదయాన్ని ఆక్రమించి ఉన్నప్పటికీ, if it does not coincide with the purpose of God, everything will be vanity. కనుక ఆ ఉద్దేశం, ఆ యొక్క తలంపు అనేది దేవుని ఉద్దేశంతో సరితూగకపోతే, అది దేవుని ఉద్దేశానికి సహకరించకపోతే అది నిష్ప్రయోజనమైనది. मैं एक बार फिर इसको बोलकर आगे बढ़ जाऊंगा. మరొకసారి ఈ మాట నేను తెలియపరిచి నేను ముందుకు కొనసాగుతాను. प्रभु मुझको धन दिया धनवान बनाने के लिए नहीं. దేవుడు నాకు డబ్బునిచ్చింది నేను ఐశ్వర్యవంతుడు అవ్వాలని కాదు. दानियल कहता प्रभु ने मुझको ये ज्ञान दिया दूसरे दो चीजों से बड़ा बन जाऊं, कोई मेरी प्रशंसा करे इसलिए नहीं, तेरे लाभ के लिए, for your profit God has given me. దానియేలు అంటున్నాడు, దేవుడు నాకు ఈ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చింది నేను మీ అందరికంటే జ్ఞానవంతుడని కనపరచుకోవడానికి కాదు, దాని ద్వారా రాజు మేలు పొందాలని. क्या बोलता देखिए दानियल. దానియేలు ఏమంటున్నాడు చూడండి, दूसरा अध्याय 2వ అధ్యాయము और उसका 20 वचन. 20వ వచనం. The book of Daniel chapter 2 and verse 20. దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever. Wisdom and might are his. ఎట్లనగా దేవుడు జ్ఞాన బలములు కలవాడు, యుగములన్నిటను దేవుని నామము స్తుతినొందెను గాక. चाहे ज्ञान बोलिए या सामर्थ बोलिए, జ్ఞానం అని చెప్పండి, సామర్థ్యం అని చెప్పండి, ये केवल परमेश्वर का అది है. కేవలము దేవునికి మాత్రమే చెందినమని అంటూ ఉన్నాడు. 23 में क्या बोलता देखिए. 23వ వచనంలో ఏమంటున్నాడు చూడండి, I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who has given me wisdom and might. మా పితరుల దేవా, నీవు వివేకమును బలమును నాకు అనుగ్రహించి ఉన్నావు గనుక నిన్ను ये స్తుతిస్తున్నాను. तेरा है. ఇది నీవి. मैं तो मूर्ख आदमी हूँ, నేను మూర్ఖుడను, मैं तो निर्बल हूँ. నేను బలహీనుడను. Wisdom and strength belongs to you, but you gave that to me, జ్ఞానము బలము నీకు చెందినవి, అయితే అవి నువ్వు నాకు అనుగ్రహించినావు. so that those things may be used for the benefit
and the profit of mankind. తద్వారా అవి మనుషుని యొక్క మరి మేలు కొరకే వినియోగింపబడాలని प्रभु इस विचार को हमारे सबों के मन के अंदर छोटे बड़े हैं बैठा दे. కనుక ఈ యొక్క తలంపును మీరు ఇక్కడ కూర్చున్న వారు చిన్నవారైనా పెద్దవారైనా వారందరి హృదయాల్లో ఆయన నింపునుగాక. जो कुछ मेरे पास है, కనుక ఏదైతే నా యొద్ద ఉన్నదో, जो कुछ मैंने प्रभु से पाया, ప్రభు యొద్ద నుండి నేను ఏదైతే పొందుకున్నానో वो मेरे बड़प्पन के लिए नहीं, అది నా యొక్క ఉన్నతి ప్రయోజనం కొరకు కాదు, लेकिन दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लाभ के लिए. అయితే ఇతరుల యొక్క మేలు కొరకు, వారి యొక్క ప్రయోజనం కొరకు. और उसके समान हम कह सके, అపోస్తలుడైన పౌలులే మనం కూడా చెబుదుము గాక, जो कुछ तुम्हारे लाभ की बात थी उसको देने के लिए मैंने बिल्कुल पीछे नहीं కనుక हटा. మీకు ఏదైతే ప్రయోజనకరమైనది ఉండినదో దాన్ని ఇవ్వడానికి ఏ మాత్రము నేను వెనకాడలేదు. उसको पहुंचाने के लिए यदि मैं उसको अपना प्राण भी देना पड़े तो मैं बड़े आनंद के साथ वो सेवा पूरी कर दूंगा. అది మీ యొద్దకు పంపించడానికి నా ప్రాణాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా నేను ఆనందపడుతూ ఉంటున్నాను. तीसरा वचन 3వ देखेंगे, వచనాన్ని చూడండి, verse 31, 31వ వచనం, the book of Daniel, దానియేలు గ్రంథము chapter 2 2వ అధ్యాయము and verse 31. 31వ వచనం. Thou, O king, sawest, and behold, a great image. This great image, whose brightness was excellent, stood before thee, and the form thereof was terrible. రాజా తాము చూచుచుండగా బ్రహ్మాండమగు ఒక ప్రతిమ కనబడిన కదా, ఈ గొప్ప ప్రతిమ మహాప్రకాశమును భయంకరమైన రూపమును గలదై తమరి ఎదుట నిలిచెను. तूने एक इमेज को देखा, एक हिंदी में क्या है शब्द, मूर्ति. तूने एक मूर्ति को देखा. నీవు ఒక ప్రతిమను చూచావు, और वो मूर्ति देखकर और बाद में दानियल के समझाने से वो मूर्ति में उसका मन इतना लग गया. మరి ఆ ప్రతిమను చూచిన తర్వాత దానియేలు దాన్ని చెప్పిన తర్వాత అతని యొక్క మనసు దాని మీద ఎంత నిమగ్నమైందంటే तो अपनी ही वो एक मूर्ति बना लिया. తన యొక్క ప్రతిమనే, విగ్రహాన్ని ఆయన కట్టించినాడు. अब चलिए उसकी बात नहीं करते हैं. ఇప్పుడు దాని గురించి మాట్లాడడం గాని, कभी संदर्भ आया तो उसको मेंशन करेंगे. సందర్భం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మనం మరలా చెప్పేవారంగా बट ఉంటాం. विश्वासियों के लिए, అయితే విశ్వాసుల కొరకు, आपके और मेरे लिए, మీ కొరకు నా కొరకు हमारे भी सामने एक इमेज है. మన ఎదుట కూడా ఒక ప్రతిమ ఉంటూ ఉన్నది. कौन सा वो इमेज है? అది ఆ విగ్రహం, ఆ ప్రతిమ ఏమై ఉంటున్నది? रोमियो की पत्री రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8 अध्याय 8వ అధ్యాయము verse 29. 29వ వచనం. Which image is influencing our life? మన యొక్క జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తున్న విగ్రహము, ప్రతిమ ఏమై ఉంటున్నది? रोमियो की पत्री 8 अध्याय 29 वचन. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 29వ వచనం. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brethren. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరుల్లో జ్యేష్ఠుడగునట్లు దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరుగనో వారు తన కుమారునితో స్వారూప్యం గల వారొకటికు వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను. One is the image of gold, ఒకటేమో బంగారు ప్రతిమ, and the other is the image of his son, మరి రెండవది ఆయన కుమారుని యొక్క స్వరూపము. which is the image today influencing our Christian life. कौन सी वो तस्वीर है, ये कौन सा वो रोमन्स 8:29 पढ़िए प्लीज. उसके स्वरूप की समानता ना, उसके पुत्र के स्वरूप की समानता. कौन सा वो स्वरूप है जो हमारे हृदय को आकर्षित कर रहा है? నేటి దినాన మన క్రైస్తవ విశ్వాస జీవితాన్ని ఏ స్వరూపము, ఏ ప్రతిమ ప్రభావితం చేస్తూ ఉంటున్నది? अब ये मूर्ति के बारे में सुनने के बाद ఈ యొక్క ప్రతిమను గురించి విన్న తర్వాత नेबुकदनेस्सर ने क्या किया? నెబుకద్నెజర్ ఏం చేశాడు చూడండి. Chapter 3 and verse 1. 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. दानियल की किताब 3:1. దానియేలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. Nebuchadnezzar the king made an image of gold, whose height was 60 cubits and the breadth thereof 6 cubits. He set it up in the plain of Dura in the province of Babylon. రాజుకు నెబుకద్నెజరు బంగారు ప్రతిమ ఒకటి చేయించి బబులోను దేశంలోని దూరా అను మైదానములో దాన్ని నిలవబెట్టించెను. అది 60 మూరల ఎత్తును 6 మూరల వెడల్పునై ఉండెను. और उसने कहा कि सब लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत करें. ఆయన అన్నాడు, దేశ జనులందరూ వచ్చి ఆ విగ్రహానికి మొక్కండి అన్నాడు. अब ध्यान से सुनिएगा. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. इस मूर्त के 5 भाग हैं. ఈ యొక్క విగ్రహానికి, ఆ యొక్క ప్రతిమకు 5 భాగాలు ఉంటున్నాయి. ये सिर जो है सोने का है. ఇదేమో తల బంగారంతో చేయబడింది. ये कंधे और सामने का जो छाती है वो चांदी का है. భుజములు, ఈ యొక్క ఎదురు భాగం అంతా కూడా వెండిది. और ये पेट और नीचे का जो जांग है वो पीतल का है. మరి ఉదరం మొదలుకొని కింద వరకు ఉన్నది అదేమో ఇత్తడి. उसके नीचे के जो पैर हैं वो लोहे का है. మరి కింద ఉన్న పాదంలో ఆ కాళ్ళేమో ఇనుమువి. और वो पांव के नीचे जो जिसको हम फुट बोलते हैं
जहां पर ट्रोज भी है वो थोड़े लोहे का है और थोड़ा मिट्टी का है. మరి ఆ కాళ్ళ కింద ఉన్న పాదములు ఆ మడిమ అవన్నీ కూడా సగమేమో ఇనుము సగమేమో మట్టితో ఉన్నాయి. और दानिయేल इस स्वप्न का अर्थ बताते समय మరి దానియేలు ఆ కళ యొక్క భావాన్ని వివరిస్తూ जब उसने कहा उस मूर्ति का जो सिर है वो सोने का है ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ శిరస్సు బంగారంతో చేయబడింది అని చెప్పాడు, और ये सोना तू है. ఆ బంగారం నీవే అని చెప్పాడు. Verse 38 38వ వచనం last line, చివరి భాగము, thou art this head of gold. తామే ఆ బంగారు శిరస్సు. ये सोने का जो सिर है, हे नबूकदनेस्सर राजा तू है. ఆ బంగారు శిరస్సు ఓ నెబుకద్నెజర్ రాజా అది నువ్వే. वो इतना ज्यादा घमंड में आ गया, ఆ మాట విన్న తర్వాత అతను ఎంత గర్విష్ఠుడైనాడంటే ना केवल सिर लेकिन सिर से लेकर पांव तक उसने सोना ही सोना बना दिया. మరి శిరస్సు అని చెప్పేసరికి శిరస్సే కాదు తల మొదలుకొని కాళ్ళ వరకు ఒక బంగారు విగ్రహాన్ని He చేయించేశాడు. created an image of his own self. మరి తన సొంత స్వరూపంలో ఒక విగ్రహాన్ని చేయించాడు. मैं बहुत ही नम्रता से पूछ रहा हूं, నేను ఎంతో దీనత్వంతో మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటున్నాను, कौन सी वो प्रतिमा है, ఏ విగ్రహము, कौन सा वो प्रतिरूप है, ఏ స్వరూపము, कौन सा वो स्वरूप है जो आज हमको आकर्षित कर रहा మరి है? ఏ స్వరూపమును ఈ దినాన మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నది? Is it the image of self or is it the image of the Son of God? ఓది మన స్వయం యొక్క స్వరూపమా లేదా దేవుని కుమారుని యొక్క స్వరూపమా? हमारे जीवनों में जांचने की आवश्यकता है. ప్రియులారా, మన జీవితాలను పరీక్షించుకునే సమయం ఇది. प्रभु की इच्छा थी దేవుని యొక్క కోరిక ఏంటంటే जितनों को पहले से पहचाना ఆయన ఎంత మందినైతే ముందుగానే ఎరిగాడో उनको पहले से ठहरा दिया, ఆయన ముందుగానే వారిని నిర్ణయించాడు. जिनको पहले से ठहराया उनको नाम लेकर बुलाया, ఎవరి మందినైతే ముందుగా నిర్ణయించినాడో వారిని అందరినీ పేరు పెట్టి ఆయన పిలిచాడు. जिनको नाम लेकर बुलाया उनको धर्मी ठहरा दिया, మరి ఎంతమంది అయితే పేరు పెట్టి పిలిచాడో వారిని ఆయన నీతిమంతులుగా తీర్చాడు. जितनों को धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दे दिया. ఎంతమంది అయితే నీతిమంతులుగా తీర్చాడో వారిని మహింపరిచాడు కూడా. ये करने वाली बात नहीं है, ఇదేదో చేయబడే పని కాదు. ये पहले से ही प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है. ప్రియులారా, ఇది మన కొరకు ప్రభు ముందుగానే చేసేసాడు. जिस दिन हम उद्धार पाए, ఏ దినమైతే మనం రక్షణ పొందినామో, जिस दिन हम प्रवेश करिए उस परमेश्वर के राज्य में, ఏ దినమైతే దేవుని రాజ్యంలో మనం ప్రవేశిస్తామో उसी दिन हमको महिमा मिला है. ఆ దినమే మనకు మహిమ దొరికినది. Why then should I seek my self మరి glory? ఆ రీతిగా ఉన్నట్లయితే ఎందుకు నా సొంత మహిమను నేను వెతకాలి? प्रियो, अधिकांश हम विश्वासी लोग మరి మన విశ్వాసంలో అనేకులము इतने ज्यादा स्वार्थ ने हमको दबा दिया है ఎంత స్వార్థము చేత మనము అదమ్ము వేయబడి कि ఉన్నామంటే प्रियो उसके पुत्र के स्वरूप की समानता को हम नहीं सोच रहे हैं. మరి ఆ కుమారుని యొక్క స్వరూప్యాన్ని అసలు మేము ఏమాత్రం ఆలోచించను కూడా ఆలోచించట్లేదు. दूसरा पत्रस 3:18, రెండవ పేతురు 3:18, तुम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ते बढ़ते जाओ. దేవుని యొక్క కృపలోను ఆయన యొక్క కనికరములోను మీరు ఎదుగుతూ ఉండుడి. प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में, దేవుని యొక్క జ్ఞానములో, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बढ़ते जाना है. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి జ్ఞానంలో, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి స్వరూపంలో అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండుడి. एक बार हम एक एक अपने हृदय को जांच कर देखेंगे. ఒక్కసారి మనందరం కూడా మనందరి యొక్క హృదయాలను మనం పరీక్షించి చూచుకుందాం. God who revealeth the secrets of our heart. మన హృదయ రహస్యములను బయలుపరచు దేవుడు. Is my heart occupied with self or is it occupied with the Son of God? మరి కనుక అది నా సొంత స్వరూపంతో నింపబడి ఉంటున్నదా, కుమారుని యొక్క స్వరూపంతో అది నింపబడి ఉంటూ ఉన్నదా? प्रभु की इच्छा है. దేవుని యొక్క కోరిక. इब्रानियों का लेखक कहता है, హెబ్రీ గ్రంథకర్త అంటాడు, आओ हम उस मूल बातों को छोड़कर ఆ మూల పాఠములను విడిచిపెట్టి हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं. సంపూర్ణత వైపుకు మనము కొనసాగుదాం. Do we have a desire to grow on into perfection? మరి ఆ పరిపూర్ణత వైపు మరి ఎదగటానికి మనం కోరిక కలిగి ఉంటున్నామా? इब्रानियों का लेखक फिर कहता है హెబ్రీ గ్రంథకర్త మరలా అంటాడు 5 अध्याय के 12 वचन में, 5వ అధ్యాయం 12వ వచనంలో, समय के हिसाब से तुमको तो टीचर्स गुरु हो जाना चाहिए. కాలమును బట్టి చూస్తే మీరు బోధకులుగా ఉండవలసినది. कुछ कुछ हमारे बीच में 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल के भी विश्वासी बैठे हुए हैं. కొంతమంది మన మధ్యలో 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు ఉన్న విశ్వాసులు కూడా కూర్చున్నారు. लेकिन अभी भी गवाही देने के लिए डर लगता है. ఇంకను సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి వారు భయపడేవారుగా मैं ఉంటారు. उद्धार पाया हूं बोलने के लिए डर लगता है. నేను రక్షణ పొందినాను అని చెప్పడానికి కూడా భయపడేవారుగా इसलिए ఉంటారు. इब्रानियों का लेखक कहता है, అందుకనే హెబ్రీ గ్రంథకర్త అంటాడు, समय के हिसाब से तुमको तो अभी तक दूसरों को सिखाने वाले बन जाना चाहिए కాలమును था. బట్టి చూస్తే మీరు ఇతరులకు బోధించవలసిన వారుగా ఉండవలసి ఉన్నది. लेकिन अभी भी तुम बच्चों के समान हो. అయితే ఇంకను మీరు పిల్లల వలె ఉంటూ ఉన్నారు. प्रियो, हम प्रभु के ज्ञान में, प्रभु के अनुग्रह में, उसके स्वरूप में और उसके स्वभाव में बढ़ने के बजाय
ना केवल हम स्टैग्नेंट हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग तो बिल्कुल पीछे भी हटते जा रहे हैं। దేవుని యొక్క జ్ఞాన క్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క జ్ఞానంలో, ఆయన యొక్క స్వరూపంలో, ఆయన యొక్క స్వభావంలో ఎదగవలసినది బదులు కొంతమంది అక్కడ నిలిచిపోవడమే కాదు, కొంతమంది వెనకకు కూడా వెళ్ళిపోయిన వారికి ఉంటున్నారు. कोरबा कॉन्वोकेशन में కోర్బా పరిశుద్ధ సమాజ కుడికల్లో जिस सेवक के साथ मैं कमरे में था, మరి ఏ సేవకునితో నాకు గది ఇవ్వబడిందో उसने साफ साफ कह दिया, ఆయన మరి స్పష్టంగా చెప్పి ఉంటున్నారు, ब्रदर ऑल अवर प्रीचिंग हैज बिकम मीनिंगलेस। సోదరుడా, మన బోధంతా కూడా అర్థం లేకుండా పోయింది. इतने सालों के बाद कम से कम विश्वासियों के जीवन में व्यक्तिगत रूप से बाइबल पढ़ने के लिए भी हम उनको प्रोत्साहन नहीं दे सक మరి रहे। ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఒక విశ్వాసి వ్యక్తిగతంగా బైబిల్ చదువుకోవటానికి కూడా మనం ప్రోత్సాహపరచలేకుండా ఉంటున్నాం. और बहुत सारी बातें वो कह रहा ఆ था। రీతిగా అనేకమైన విషయాలు చెప్తూ ఉన్నాడు. जब ये स्वप्न को मैंने पढ़ा ఎప్పుడైతే ఈ కళను గురించి నేను చదువుతూ ఉన్నానో, और उसके अर्थ को जैसे मैंने समझा, మరి దాని యొక్క భావాన్ని నేను ఏ రీతిగా అర్థం చేసుకున్నాను, तो ऐसा ही कुछ दिखाई देता है। మరి ఈ రీతిగా కొన్ని కనబడుతూ ఉంటున్నాయి. अब मुझको देखते जाइए। మీరు నన్ను చూస్తూ ఉండండి. अब वो 33 34 में बता रहा है, 33, 34, 32 33 32, 33లో చెప్తూ ఉన్నాడు. दानियल उसका 2 अध्याय దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము 32 और 33। 32వ అధ్యాయం 33వ వచనం. This image head was of fine gold, his breast and his arms of silver, his belly and his thighs of brass, his legs of iron, his feet part of iron and part of clay. ఆ ప్రతిమ యొక్క శిరస్సు మేలిమి బంగారమయమైనదియు, దాని రొమ్ము భుజములు వెండివియు, దాని ఉదరము తొడలను ఇత్తడివియు, దాని మోకాళ్ళు ఇనుపవియు, దాని పాదములలో ఒక భాగము ఇనుపదియు ఒక భాగము మట్టిదని అయి ఉండెను. दो बातें बताकर आज बंद कर देंगे। రెండు విషయాలు దినాన చెప్పి మనం ముగించుకుంటాం. सोने से शुरू हुआ। మరి బంగారం నుంచి మొదలు పెట్టబడింది. ये सोना जो है बहुत ही प्रेशियस है। ఈ బంగారం అనేది ఎంతో ప్రశస్తమైనది. अब अलग अलग बातों से न लेकर మరి వేరే వేరే విషయాలు మనం తీసుకోం గానీ बाइबल से सोना की बात बहुत कर सकते మరి हैं। బైబిల్లో బంగారం గురించి అనేక విషయాలు మనం మాట్లాడవచ్చు. गोल्ड स्पीक्स अबाउट नाजराइट प्यूरिटी। ఆ బంగారం అనేది నాజీరు చేయబడిన పరిశుద్ధతను గురించి మాట్లాడుతున్నది. गोल्ड स्पीक्स अबाउट डिवाइन होलीनेस, మరి ఆ బంగారం अनकरप्टेबल होलीनेस। బంగారము అక్షయమైన మరి పరిశుద్ధతను గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నది. लेकिन ये स्वप्न में అయితే ఈ యొక్క కలలో वो सोने के बारे में दानियल क्या कहता है? మరి ఆ బంగారం గురించి దానియేలు ఏమంటున్నాడు చూడండి. Verse 37, 37వ వచనం. Thou, O king, art a king of kings, for the God of heaven hath given thee a kingdom, power, strength and glory. రాజా, పరలోకమందున్న దేవుడు రాజ్యమును అధికారమును బలమును ఘనతయు తమరికి అనుగ్రహించున్నాడు. తమరు రాజులకు రాజయ్యున్నారు. And wheresoever the children of men dwell, the beasts of the field and the fowls of heaven hath he given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. Thou art this head of gold. ఆయన మనుషులు నివసించు ప్రతి స్థలమందును మనుషులేమి భూజంతువులనేమి ఆకాశ పక్షులనేమి అన్నిటినీ ఆయన తమ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు. వారందరి మీద తమరికి ప్రభుత్వం అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. తామే ఆ బంగారపు శిరస్సు. 4 बातें ये गोल्ड के बारे में दानियल ने बोला। దానియేలు 4 విషయాలు ఈ బంగారం గురించి చెప్తూ వచ్చినాడు. परमेश्वर ने तुझको దేవుడు నీకు राज्य दिया है। రాజ్యం ఇచ్చినాడు. दूसरा, రెండవది पावर दिया है। అధికారం ఇచ్చినాడు. तीसरा, మూడవది स्ट्रेंथ दिया है। బలం ఇచ్చినాడు. और चौथा, నాలుగవది तुझको रूलरशिप भी दिया, सबके ऊपर तू राज्य करता है। అందరి మీద నీకు అధికారాన్ని ఇచ్చినాడు. वहां पर महिमा भी आया है, అక్కడ ఘనత మహిమ అనేది కూడా ఉన్నది. लेकिन किंगडम एंड ग्लोरी बोथ गो टुगेदर। రాజ్యము ఘనత అనగా మహిమ ఈ రెండు కూడా కలిసి ఉంటాయి. जब कभी हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य के साथ महिमा है, शान है और उसका कोई महत्व वैभव है। రాజ్యం గురించి ఎప్పుడెప్పుడైతే మనం మాట్లాడతామో రాజ్యం యొక్క మహిమ దాని యొక్క ఉన్నతి మహోన్నత్వం కూడా కలిసి ఉంటుంది. You cannot speak about kingdom without glory. కనుక మహిమ లేకుండా రాజ్యం గురించి మనం మాట్లాడము. There is no glory without any kingdom. రాజ్యం లేకుండా మహిమ అనేది కూడా ఉండదు. So ये kingdom and glory पहली बात, కనుక రాజ్యము ఘనత మహిమ అనేది power दूसरी बात, రెండవది అధికారము, और तीसरा strength दिया है, మూడవది బలము, और चौथा rulership भी दिया है। నాలుగవది అధికారాన్ని అంటే రాజ్య పరిపాలన అధికారం. ये सोने को बताता है। మరి ఇది బంగారం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. So gold speaks about kingdom and glory. కనుక బంగారము రాజ్యము మహిమని గురించి మాట్లాడుతున్నది. ये हमारी शुरुआत है। అది మన యొక్క మొదలు ప్రారంభము. यूहन्ना सुसमाचार యోహాను సువార్త 3रा अध्याय 3వ అధ్యాయము और उसका 3रा वचन, 3వ వచనం. मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम नए सिरे से न जन्मो तो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते। అందుకు యేసు అతనితో ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించితే గాని అతడు దేవుని రాజ్యము చూడలేడని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను నేను. 5 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 5వ వచనంలో ప్రభువు యేసుక్రీస్తు వారు అంటున్నారు, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम आत्मा और जल के द्वारा नया जन्म न पाओ तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ఒకడు నీటి
నీటి మూలముగాను ఆత్మ మూలముగాను జన్మించదే గాని దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపలేడని నీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. 5వ వచనంలో नया जन्म जिस दिन पाए हम उस दिन राज्य में प्रवेश कर गए. కనుక ఎప్పుడైతే తిరిగి జన్మించినామో అదే దినాన ఆయన యొక్క రాజ్యంలో కూడా మనం ప్రవేశించినాం. जिस दिन हम नया जन्म पाते हैं उसी दिन महिमा की प्रतिज्ञा मिल गई है. కనుక ఏ దినమైతే తిరిగి జన్మించినామో అదే దినాన ఆయన యొక్క మహిమ యొక్క వాగ్దానం కూడా మనం పొందుకొని ఉంటున్నాం. अब पौलुस कहता है, ఇప్పుడు అపోస్తలుని పౌలు అంటాడు, पहला थेसलोनिकी దశలోని రాసిన మొదటి పత్రిక उसका दूसरा अध्याय 2వ అధ్యాయము 12 वचन. 12వ వచనం. 1 Thessalonians chapter 2 and verse 12. మొదటి దశలోనిక 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం. Walk worthy of God who hath called you unto his kingdom and glory. మొదటి దశలోనిక 2వ అధ్యాయము 12వ వచనము. उस परमेश्वर के योग्य चाल चलो जिसने तुमको अपने राज्य के लिए और महिमा के लिए बुलाया है. తన రాజ్యమునకును మహిమనకును మిమ్మల్ని పిలిచిచున్న దేవునికి తగినట్టుగా మీరు నడుచుకొనవలెను. वो ये राज्य क्या है? ఆయన యొక్క రాజ్యం ఏమిటి? ये सोने का सिर है. అది బంగారంతో కూడిన శిరస్సు. ये राज्य किसको मिलेगा? ఆ రాజ్యం ఎవరికి जो దొరుకుతుంది? नया जन्म पाते हैं, ఎవరైతే తిరిగి జన్మిస్తారో వారికి, जो अपने पापों से पश्चाताप किए हैं, ఎవరైతే తమ పాపం విషయంలో పశ్చాత్తాపడతారో, जिन्होंने अपने पाप को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुल गए हैं, ఎవరైతే తమ పాపములను ఒప్పుకొని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి రక్తములో తమ పాపములను కడుక్కున్నారో, और जिनको उद्धार मिल गया है. వారు ఎవరికైతే రక్షణ దొరికినదో. So gold firstly speaks about the salvation. కనుక బంగారము మొదటిగా మన రక్షణ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. बड़ा कीमती उद्धार है ये. కనుక ఈ రక్షణ అనేది ఎంతో విలువైన రక్షణ. ये नाशमान सोने चांदी से नहीं खरीद सकते. నశించిపో వెండి బంగారం చేత అది మనకు దొరకదు. इसीलिए उससे भी बहुमूल्य कुछ प्रभु ने हमको दिया है. కనుక దానికంటే అమూల్యమైన దాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించినాడు. तुम्हारा विश्वास जो नाशमान सोने चांदी से भी बहुमूल्य है. కనుక నశించిపోయి వెండి బంగారముల కంటే మీ విశ్వాసం అమూల్యమైనది. कितने बार आप सुन रहे थे, ఎన్ని మార్లు మనం వింటూ వచ్చినాం. कितने बार प्रभु ने आपके कॉन्शियस को प्रिक किया, మరి ఎన్ని మార్లు ప్రభు మీ యొక్క మనస్సాక్షిని గుచ్చుతూ వచ్చినాడు. लेकिन आपने पश्चाताप नहीं అయితే किया. మీరు మాత్రం పశ్చాత్తాపడలేదు. प्रभु आज फिर अपने दासों के द्वारा आपसे फिर से बोल रहा है. మరి నేటి దినాన తన దాసుల ద్వారా ప్రభు మరలా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. वो प्रतिमा आपके सामने खड़ी है, ఆ ఒక ప్రతిమ మీ ఎదుట నిలబడి ఉంటున్నది. उसकी शुरुआत सोने से हो रही है. దాని యొక్క ప్రారంభము బంగారంతో మొదలవుతూ ఉన్నది. यदि आपको वो सोना चाहिए, ఒకవేళ మీకు ఆ బంగారం కావాలన్నట్లయితే, सोना से भी कीमती कुछ चाहिए, మరి బంగారం కంటే విలువైనది అమూల్యమైనది కావాలన్నట్లయితే, वो विश्वास का कर्ता और उसका पूरा करने वाला वो विश्वास आपको देगा. కనుక విశ్వాసమైన కర్తయు దాన్ని కొనసాగించేవాడునైనా ఆయన ఆ విశ్వాసాన్ని నీకు ఇచ్చేవాడై ఉంటారు. यदि तू अपने हृदय में विश्वास करे, నీ హృదయమందు నువ్వు విశ్వసించిన ఎడల, हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభువైన యేసు, तूने मुझसे प्रेम किया, నీవు నన్ను ప్రేమించినావు, मेरे पापों के लिए तू प्रायश्चित किया, నా పాపముల కొరకై నువ్వు ప్రాయశ్చిత్తమైనావు, मेरे पापों के लिए तू मारा गया, నా పాపముల కొరకై నువ్వు మరణించినావు, मुझको धर्मी ठहराने के लिए तू फिर से जी उठा. నన్ను నీతిమంతునిగా తీర్చడానికి నువ్వు తిరిగి జీవించి ఉంటున్నావు. मैं अपने हृदय में विश्वास करता నా हूं, హృదయమందు నేను విశ్వాసం ఉంచుతూ अपने ఉన్నాను, मुंह से कबूल करता నా हूं. నోటితో నేను ఒప్పుకుంటాను. यही आपका उद्धार है. అప్పుడు మీరు రక్షింపబడతారు. यही वो उद्धार है जो आपको परमेश्वर के राज्य में और उसकी महिमा में संभागी करेगा. ఇదే రక్షణ ఆయన యొక్క రాజ్యంలోనికి ఆయన మహిమలోనికి మిమ్మల్ని పాలిభాగస్తులుగా చేసేదై ఉంటున్నది. दूसरी बात, రెండవ విషయం, not only gold speaks about the kingdom, మరి కనుక ఆ బంగారము రాజ్యం గురించి మాట్లాడటం మాత్రమే కాదు గాని, this gold speaks also about power. ఆ బంగారము అధికారం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. ये बहुत बड़ी बात है. ఇదెంతో గొప్ప సంగతి. इस पावर को हम कैसे अनुभव कर ఈ सकते हैं? యొక్క అధికారాన్ని మనం ఏ రీతిగా అనుభవించగలుగుతాం? ये कौन सा पावर है? ఇది ఏ అధికారము? मैं इस बात पर जोर देना चाहता ఈ हूँ. విషయం మీద నేను గట్టిగా నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. रोमियो की पत्री రోమిలికి రాసిన పత్రిక और उसका 8 अध्याय, 8వ అధ్యాయము, the book of Romans in chapter 8 రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము और उसका 11 वचन. 11వ వచనం. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. మృతుల్లో నుండి యేసును లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించినలా, మృతుల్లో నుండి క్రీస్తు యేసును లేపినవాడు చావనకులోనైన మీ శరీరమును కూడా మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మ ద్వారా జీవింపజేయును. वो आत्मा की सामर्थ्य कितनी बड़ी है ఆ देखिए. ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యం ఎంత గొప్పదో చూడండి. ध्यान से सुनिएगा. జాగ్రత్తగా వినండి. If the spirit has the power to quicken a dead body, ఒక మృతమైన శరీరాన్ని జీవింపజేయగలిగే శక్తి ఆత్మకున్నట్లయితే, क्या उसके पास कम से कम स्वभाव को बदलने की शक्ति नहीं होगी? మరి ఆ ఆత్మకు స్వభావాన్ని మార్చే శక్తి ఉండదా? ओ प्रियो, ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है. ప్రియులారా, అదే పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సామర్థ్యం అంటే. This is the power which gold speaks about today. కనుక ఆ యొక్క అధికారముల గురించి బంగారం అనేది నన్ను మాట్లాడుతూ ఉన్నది. 9 वचन में लिखा है, 9వ వచనంలో రాయబడినది. Romans chapter 8 and verse 9, రోమిలికి రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయం 9వ వచనం, second portion. రెండవ భాగం. And now if any man have not the spirit of Christ,
he is none of his. ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడు ఆయన వాడు కాడు. जिस दिन हमने मसीह को ग्रहण किया, ఏ దినానైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని మనం అంగీకరించినామో हमने वो आत्मा के सामर्थ्य को भी ग्रहण किया. ఆ ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యాన్ని కూడా మనం పొందుకొని वो ఉంటున్నాం. आत्मा हमारे हृदय में निवास करने के लिए आया ఆ है, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో నివసించడానికి ఆయన వచ్చినారు. और वो आत्मा हमको बिल्कुल ओवरकमर्स बनाता है. కనుక ఆ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనల్ని విజయవంతులుగా చేసేవాడై ఉంటాడు. अब उसी काम को प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं. ఆ యొక్క పనిని ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిలో మనం చూచేవారంగా ఉంటాం. लूका सुसमाचार లూకాసు వార్త 4 अध्याय 4వ అధ్యాయము और उसका पहला वचन. మొదటి వచనం. Luke's Gospel chapter 4 and verse 1. లూకాసు వార్త 4వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. Jesus, being full of Holy Ghost, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. యేసు పరిశుద్ధాత్మ పూర్ణుడై యోర్దాను నది నుండి తిరిగి వచ్చి 40 దినముల ఆత్మ చేత అరణ్యంలో నడిపింపబడి पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था. పరిశుద్ధాత్మ చేత పూర్ణుడు నింపబడి ఉంటున్నాడు. वो आत्मा उसको अगुवाई कर रहा है. ఆ ఆత్మ ఇప్పుడు ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నది. ये आत्मा उसको गाइड कर रहा ఆ है. ఆత్మ అతన్ని నడిపిస్తూ ఉన్నది. जंगल में लेकर चला गया. అరణ్యంలోకి తీసుకుని వెళ్ళినది. 40 दिन और 40 रात. మరి 40 దినములు 40 రాత్రులు. उसके बाद ఆ తర్వాత वो जंगल से बाहर निकल रहा है. ఆయన అరణ్యం నుంచి బయటికి వస్తూ ఉన్నాడు. Verse 14. 14వ వచనం. And Jesus returned in the power of the Spirit. అప్పుడు యేసు ఆత్మ బలముతో తిరిగి వచ్చి ये सामर्थ्य हमको देना चाहता ప్రియులారా, है. ఆ బలాన్ని ప్రభు మనకి ఇవ్వాలని కోరుతూ ఉన్నాడు. प्रभु यीशु मसीह को कैसे मिला? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏ రీతిగా దొరికారు? जब वो जंगल में था, ఆయన అరణ్యంలో ఉండినప్పుడు शैतान ने उसकी परीक्षा लिया. మరి సాతాను ఆయన శోధించినది. प्रभु यीशु मसीह ఆ ప్రభువైన యేసు जो वचन उसको सिखाया गया మరి था, ఏ వాక్యం అయితే ఆయనకి నేర్పింపబడిందో उसकी आज्ञा को मानकर ఆ ఆజ్ఞను గైకొని प्रियो उसके ऊपर जयवंत हुआ. మరి దాని మీద జయాన్ని పొందినాడు. इसलिए वो आत्मा के सामर्थ्य को पाया. ఆ కారణం చేతన ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యాన్ని పొందుకున్నాడు. Our obedience to the word of God, కనుక మన దేవుని వాక్యానికి మనం చూపే విధేయత, not only to hear like Samuel, మరి సమయంలో వలె వినటం మాత్రమే కాదు, not only to receive like Mary, మరియ వలె దాన్ని అంగీకరించడం మాత్రమే కాదు, but to be obedient like Paul the apostle. అపొస్తలుడైన పౌలు వలె దాన్ని మనం విధేయత చూపే వారంగా ఉండుట. That is the obedience to the word of God which gives us the power of the Holy Spirit. ఆ వాక్యానికి చూపే విధేయతే ఆ ఆత్మలో బలాన్ని మనకు అనుగ్రహించేదై ఉంటున్నది. आत्मा मिला है ఆత్మను మనం పొందుకున్నాం. और हमारे obedience के द्वारा మన విధేయత ద్వారా एक नई शक्ति हमको मिली है, ఒక క్రొత్త శక్తి అనేది మనకు దొరుకుతూ ఉన్నది. और उसी को आत्मा का सामर्थ्य कहते దాన్ని हैं. మనం పరిశుద్ధ ఆత్మ యొక్క సామర్థ్యము బలము అని చెప్పే వారంగా ఉంటాం. प्रेरितों के काम అపొస్తల కార్యములు उसका 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము 32 वचन. 32వ వచనం. Acts of Apostles chapter 5 and verse 32. అపొస్తల కార్యములు 5వ అధ్యాయం 32వ వచనం. We are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. మేమును దేవుడు తనకు విధేయులైన వారికి అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధాత్మయు ఈ సంగతులకు సాక్షులై ఉన్నామని చెప్పిరి. कहता जो आज्ञाकारी हैं, ఎవరైతే విధేయులై ఉంటున్నారో, जो वचन को सुनते हैं, ఎవరైతే వాక్యాన్ని వింటారో, ग्रहण करते हैं దాన్ని అంగీకరిస్తారో, और उसको मानते हैं, దాన్ని గైకుంటారో, उसको वो आत्मा का सामर्थ्य देता जाता है. ఆ ఆత్మకు ఆ బలం అనేది ఇవ్వబడుతూ ఉంటుంది. अब आइए पढ़िए प्रभु यीशु मसीह के बारे में. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి చదవండి. प्रेरितों के काम అపొస్తల కార్యములు उसका 10 अध्याय 10వ అధ్యాయము 38 वचन. 38వ వచనం. Acts of Apostles in chapter 10 అపొస్తల కార్యం 10వ అధ్యాయం and verse 38. 38వ వచనం. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power. ध्यान से पढ़िए. He was anointed not only with the Holy Ghost but by the power of the Holy Ghost. ప్రియులారా, జాగ్రత్తగా గమనించండి. అదేమనగా దేవుడు నజరుడగు యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించినది. He had the Holy Spirit, the fullness of the Spirit. ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణతని కలిగిన వాడు हमने भी पाया. మనం కూడా పొందుకున్నాము. जिस दिन हमने विश्वास किया, ఏ దినమైతే విశ్వాసం ఉంచినామో प्रभु ने अपने आत्मा को हमारे हृदय में भेज दिया. ప్రభు తన యొక్క పరిశుద్ధాత్మను మన యొక్క హృదయాల్లోనికి ఆయన పంపించినాడు. लेकिन उसके साथ साथ हमको आत्मा का सामर्थ्य भी అయితే चाहिए. దానితో పాటు ఆ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి కూడా మనకు అవసరమై ఉంటున్నది. वो कैसे मिलता है? అది ఏ రీతిగా దొరుకుతుంది? प्रभु यीशु मसीह से हमने ప్రభువైన सीखा. యేసుక్రీస్తు వారి నుంచే నేర్చుకున్నాం. जब हम वचन के द्वारा వాక్యం ద్వారా आज्ञा मानते हुए ఆజ్ఞను గైకొంటూ परीक्षाओं के ऊपर विजय पाते हैं, శోధనల మీద జయాన్ని పొందుకుంటూ संसार के ऊपर विजय पाते हैं, లోకాన్ని జయిస్తూ वो आत्मा का सामर्थ्य उत्पन्न होता है. మరి ఆ ఆత్మ యొక్క శక్తి అనేది మరి పొట్టేదిగా ఉంటుంది. हमारे स्कूल के दिनों में మా యొక్క స్కూల్ దినాల్లో अंगुली माल का एक शॉर्ट स्टोरी था हिंदी में. అంగోలి మాల్ అని ఒక హిందీలో చిన్న కథ ఉండేది. एक वो ट्राइबल है, वो అతను ఒక जंगल में रहने वाला అరణ్యములు అడవుల్లో ఉండేవారు. एक राक्षस के समान है वो. ఆటవికులు వాళ్ళైతే ఒక రాక్షసుడు వలె ఉంటాడు. जिस किसी को मारता था ఎవరినైతే చంపుతూ ఉండేవాడు उसका अंगूठा निकालकर వారి యొక్క బొట్టన వేలు కత్తిరించి एक माला बनाकर पहन लेता था. ఒక గొలుసు చేసుకుని అందరిని కట్టుకునేవాడు. किसी ने पूछा इसको, तू इतना शक्तिशाली क्यों है? నువ్వు ఎంత
ఇంత బలవంతుడు ఎందుకయ్యావని ఎవరో ఆయన అడిగారు. जिसको मैंने मारा ఎవరినైతే నేను చంపానో उसकी शक्ति को मैंने पाया. ఆ వారి శక్తిని నేను పొందుకున్నాను. Every sin you conquer, you get extra power in your spirit. కనుక నీ జీవితంలో నువ్వు జయించే ప్రతి పాపము నుంచి నువ్వు ఇంకా అధిక బలాన్ని నువ్వు పొందుకునేవాడిగా ఉంటావు. Every temptation you conquer, you get new strength in కనుక your spirit. ఏ శోధనను అయితే జయిస్తూ ఉంటావు దాని నుంచి క్రొత్త శక్తిని నువ్వు పొందుకునేవాడిగా ఉంటావు. जो शरीर की बात को, संसार की बात को, अभिलाषाओं की बात को, परीक्षाओं की बात को आप मार देते हैं, उसकी शक्ति आपको मिलती है. మరి కనుక ఏ లోకాన్నైతే ఏ కోరికలనైతే మరి నువ్వు జయిస్తూ ఉంటావో దాని ద్వారా నువ్వు క్రొత్త శక్తిని బలాన్ని పొందుకుంటూ ఉంటావు. This is pure gold. కనుక అది శుద్ధ సువర్ణము. ये कोई दे नहीं सकता. దాన్ని ఎవరు కూడా ఇవ్వలేరు. Who can give salvation? ఎవరు రక్షణ ఇవ్వగలరు? वही परमेश्वर. కేవలం దేవుడు वो మాత్రమే. पवित्र आत्मा कौन देगा? ఆ పరిశుద్ధాత్మను ఎవరు ఇవ్వగలరు? वो केवल प्रभु यीशु मसीह కేవలం देगा. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మాత్రమే. तीसरी बात, మూడవ సంగతి, gold speaks about not only kingdom and glory, మరి రాజ్యము మహిమను గురించి మాత్రమే బంగారం మాట్లాడట్లేదు కానీ not only it speaks about the power of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తిని గురించి బంగారం మాట్లాడట్లేదు కానీ it also speaks about strength. అది బలమును గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నది. दानियेल की किताब దానియేలు గ్రంథము उसका 10 अध्याय 10వ అధ్యాయము 19 वचन. 19వ వచనం. The book of Daniel chapter 10 and verse 19. దానియేలు గ్రంథము 10వ అధ్యాయం 19వ వచనం. O man greatly beloved, fear not, peace be unto thee, be strong, yea, be strong. And when he had spoken unto me, I was strengthened, and he said, let my Lord speak, for thou hast strengthened me. మనకి 18, 19 కలిసి ఉంటున్నాయి. అతడు మరలా నన్ను ముట్టి నన్ను బలపరిచి నీవు బహుప్రియుడవు, భయపడకము, నీకు సొమ్ము కలుగుగాక, ధైర్యము తెచ్చుకునము, ధైర్యము తెచ్చుకొని నాతో చెప్పాను. అతడు నాతో ఇట్లు ధైర్యము తెచ్చుకొని నీవు నన్ను ధైర్యపరచదు కనుక నా ఏలువాడినైన నీవు ఆజ్ఞ ఇమ్మని చెప్పి తిని. हे पिता, ఓ తండ్రి, जो वचन तूने मुझको दिया, ఏ వాక్యాన్నైతే నువ్వు నాకు ఇచ్చినావో मैंने इनको दे दिया. నేను వారికి అప్పగించినాను. उन्होंने ग्रहण कर लिया, వారు అంగీకరించినారు. उस वचन को वो जानते हैं. వారు ఆ వాక్యాన్ని ఎరుగుతూ ఉన్నారు. Beloved, the strength of our life is not anything else but the word of God. కనుక ప్రియులారా, మన జీవితంలో ఉన్న బలము ఇంకేదో కాదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యము మాటే. ये एक ऐसी किताब है जिसको आज तक एडिट नहीं किया गया. ఇది ఎలాంటి పుస్తకం అంటే నేటి వరకు కూడా దానిలో మార్పులు చేయబడలేదు. सनातन परमेश्वर के मुख से जो वचन निकल गया और उसमें कोई फेर बदल ही नहीं है. కనుక దేవుని నోటి నుంచి ఆ మాటలో మార్పు అనేది లేదు. The word of God is infallible. కనుక దేవుని యొక్క మాట ఎన్నింటికి మారనిది, हमेशा इसके लिए स्थिर है वो. అది ఎన్నింటికి కూడా స్థిరంగా ఉండేది. Salvation, అది రక్షణ, it is pure gold. అది పరిశుద్ధ సువర్ణము. Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, pure gold. అది పరిశుద్ధ సువర్ణము. The word of God, దేవుని యొక్క వాక్యము more precious than thousands of gold and silver. మరి వెండి బంగారం కంటే అతి విలువైనది. और जब इस वचन की आवाज को हम सुनते हैं, మరి ఈ యొక్క వాక్యం యొక్క స్వరాన్ని ఎప్పుడైతే మనం వింటామో, दानियेल कहता है, దానియేలు అంటాడు, हे मेरे प्रभु, ఓ ప్రభా, तू बोलता जा. నువ్వు చెప్తూ ఉండు. जब तू बोलता है तो मुझको बल मिलता है. నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉంటే నాకు బలం వస్తుంది. प्रभु दया करे हमारे ऊपर. దేవుడు మన ఎలా దయ చూపించును గాక. Not only this gold speaks about kingdom and glory, ఆ యొక్క బంగారము దేవుని యొక్క రాజ్యము మహిమని గురించి మాట్లాడటమే కాదు it కానీ speaks to us about the power of the Holy Spirit. అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. It speaks to us about the strength of the scriptures. అది వాక్యం యొక్క లేఖనముల యొక్క బలాన్ని గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నది. और दानियेल ने कहा, దానియేలు అన్నాడు, सारे राज्य के, बहुत सारे देशों के ऊपर तू जैसा चाहे वैसा राज्य कर सकता है. అనేక రాజ్యముల మీద నువ్వు ఏ రీతిగా కోరుతావు ఆ రీతిగా నువ్వు రాజ్యం చేయి. I want to read that word. ఆ మాటను నేను చదవాలనుకుంటున్నాను. Daniel chapter 2, దానియేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయము verse 38. 38వ వచనం. Wheresoever the children of man dwell, the beasts of the field and the fowls of heaven that hath given into thine hand, and hath made thee ruler over them all. ఆయన మనుషులు నివసించు ప్రతి స్థలమందును మనుషులనేమి భూజంతువులనేమి ఆకాశ పక్షులనేమి అన్నింటినీ ఆయన తమ చేతికి అప్పగించి ఉన్నాడు. వారందరి మీద తమరికి ప్రభుత్వం అనుగ్రహించి ఉన్నాడు. తామే ఆ బంగారపు శిరస్సు. Gold speaks about rulership. కనుక బంగారము అధికారాన్ని పరిపాలన గురించి మాట్లాడుతున్నది. इसीलिए प्रियो, जो राजदंड बनाते हैं वो भी लोहे का बनाते हैं. రాజదండాన్ని ఇనుముతో చేసేవారుగా ఉంటారు. క్షమించండి, రాజదండాన్ని బంగారంతో తయారు చేసేవారుగా ఉంటారు. इनमू से केवल रॉड बनता है मारने के लिए, ध्वंस करने के लिए. लेकिन राजदंड सोने का ही बनता है. కనుక రాజదండాన్ని మన సిద్ధపరిచేది కేవలం బంగారంతోనే సిద్ధపరిచేవారుగా ఉంటారు. रूलरशिप, కనుక ఆ అధికారము రాజ్య పరిపాలన. ध्यान से सुनिए, జాగ్రత్తగా వినండి. आज के लिए हमारा आखिरी विचार है ये. నేటి కొరకే మన చివరి తలంపు The book of Romans రోమిలికి రాసిన పత్రిక chapter 5 5వ అధ్యాయము verse 17. 17వ వచనం. रोमियो की पत्री రోమిలికి రాసిన పత్రిక 5 अध्याय 5వ అధ్యాయము 17 वचन. 17వ వచనం.
If by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. మరణము ఒకని అపరాధములను వచ్చినదే, ఆ ఒకని ద్వారానే ఏలిన ఎడల కృపా బాహుళ్యమును నీతి దానమును పొందువారు జీవం గలవారే మరి నిశ్చయముగా యేసు క్రీస్తును ఒక్కని ద్వారానే ఏలుదురు. तेलुगु में थोड़ा, हिंदी में कोई पढ़ो बेटा. एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे. बिल्कुल एकदम उल्टा लिख दिया है. अनंत जीवन में इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखिए, दे विल रेन इन लाइफ. మరి इसी जीवन में राज्य करेंगे. ఈ జీవములోనే వారు ఏలేవారై ఉంటారు. Our rulership does not begin after we die. కనుక మన యొక్క ఏలుబడి అనేది మనం ఏదో చనిపోయిన తర్వాత మొదలవదు. जब मैं मर जाऊंगा, నేను చనిపోయిన తర్వాత प्रभु अपने अनुग्रह से मुझको लेकर जाएगा, దేవుడు తన కృప ద్వారా నన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. मैं उसके सिंहासन पर बैठूंगा, నేను అప్పుడు ఆయన సింహాసనం మీద కూర్చుంటాను, मैं राज करूंगा. నేను అప్పుడు ఆయన రాజ్యం చేస్తాను. That is not the thought. ఆ తలంపు కాదు. जैसे मृत्यु इसी संसार में राज्य कर रहा था, ఈ రాజ్యంలో ఈ లోకంలోనే మరణం ఏ రీతిగా రాజ్యం ఏలుతూ ఉన్నదో, लेकिन तुम मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए. నువ్వు మరణాన్ని దాటి జీవంలోనికి వచ్చి ఉంటున్నావు. इसी जीवन में राज्य करना है. కనుక ఈ జీవములోనే మీరు రాజ్యం చేయవలసిన వారై ఉంటున్నారు. Our rulership begins in this world, not in the next world. కనుక మన యొక్క ఏలుబడి మన యొక్క పరిపాలన అనేది ఈ లోకంలోనే ప్రారంభమయ్యేదిగా ఉంటుంది, కానీ వచ్చే లోకంలో అనేది కాదు. इसी संसार में मृत्यु राज्य कर रहा था, ఎందుకంటే ఈ లోకంలోనే మరణం అనేది రాజ్యం ఏలుతూ ఉన్నది. लेकिन हमने विश्वास किया. అయితే మనం విశ్వాసం ఉంచినాం. यूहन्ना 5:24 के अनुसार యోహాను సువార్త 5:24 ప్రకారము मृत्यु से पार होकर जीवन में आ गए. మరణం దాటి జీవంలోనికి మనం వచ్చి ఉంటున్నాం. अब इसी जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज्य करेंगे. కనుక ఇదే జీవములో ప్రభువు యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనము రాజ్యము చేసేవారిగా ఉంటాం. Rulership even in this life is pure gold. కనుక ఈ లోకములో చేయబడే ఆ పరిపాలన ఆ రాజ్యము మరి శుద్ధ సువర్ణముతో సమానంగా ఉంటుంది. सामान्य मनुष्य समझ भी नहीं सकेगा. సామాన్యమైన మనుషులు దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. Salvation, మరి రక్షణ, it is pure gold. అది శుద్ధ సువర్ణము. Kingdom and glory, కనుక రాజ్యము మహిమ, the power of the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి, pure gold. అది శుద్ధ సువర్ణము. God has given you power. కనుక దేవుడు నీకు ఆ అధికారాన్ని ఇచ్చినాడు. दानियल नबूकदनेस्सर से कह रहा है, దానియేలు ఆ నెబుకద్నెజరుతో ఈ మాటలంటూ ఉన్నాడు. God has given you strength. దేవుడు నీకు బలాన్ని ఇచ్చాడు. That also is pure gold. అది కూడా శుద్ధ సువర్ణము. ये कोई मनुष्य का बल नहीं है. అది మనుషుని యొక్క బలం కాదు. परमेश्वर के मुख से निकला वो पवित्र वचन కనుక है. దేవుని నోటి నుండి బయలు వెళ్ళిన అది పరిశుద్ధమైన మాట వాక్యము. What a challenging thought is this. ఎంత సవాలు గొలిపే తలంపిది. My rulership is in the present world, not in the next world. కనుక నా ఏలుబడి, నా అధికారం అనేది, నా పరిపాలన అనేది ప్రస్తుత లోకంలోనే కానీ వచ్చే లోకంలో అని కాదు. किसके द्वारा? ఎవరి ద్వారా? प्रभु यीशु मसीह के ప్రభువు द्वारा. యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా. कितना बड़ा दान हमको मिला है. ఎంత గొప్ప వరం మనకు కలిగి ఉంటున్నాం. अनस्पीकेबल अकथ्य दान है ये. చెప్ప సఖ్యం కాని వరము, महिमा से परिपूर्ण ये दान है. మహిమాయుక్తమైన వరం ఇది. ये हमारी शुरुआत है. అది మన ప్రారంభమై ఉంటున్నది. लेकिन देखते जाइए, అయితే చూస్తూ వెళ్తాం, यही सोना అదే బంగారము चलते चलते चांदी बन गया. వెళ్తూ వెళ్తూ వెండి అయిపోతుంది. Silver is still considered to be precious, but it is inferior. మరి వెండి అనేది అమూల్యం విలువైందిగానే ఎంచుతారు, కానీ అయితే దాని యొక్క విలువ అనేది కొంత తక్కువ. और उसके बाद ब्रास. ఆ తర్వాత ఇత్తడి. ना केवल वैल्यू घट गया, लेकिन ब्रास स्पीक्स अबाउट ओनली इमिटेशन. అది Imitation. దాని విలువ బాగా దాని విలువ తగ్గిపోవటమే కాదు, కానీ అది నకలుగా ఉంటున్నది. उसके बाद लोहा, ఆ తర్వాత ఇనుము, उसका वैल्यू और घट गया. దాని విలువ ఇంకా తగ్గిపోతుంది. बड़ा मजबूत है वो. అదెంతో శక్తి కలిగింది. It is very hard but very destructive. అయితే ఎంతో బలమైంది కానీ ఎంతో వినాశనకరమైనది. Very strong but very destructive. ఎంతో బలమైంది కానీ ఎంతో వినాశనకరమైనది. और उसके बाद और नीचे जाते हैं. ఆ తర్వాత ఇంకా కిందకి వెళ్తే It is divided. అది విభజింపబడింది. ये सब बातें लिखा हुआ है. అవన్నీ కూడా అక్కడ రాయబడ్డాయి. लोहा और मिट्टी. కనుక ఇనుము, మట్టి. तो
तू ठंडा भी नहीं है, तू गर्म भी नहीं है। నువ్వు వెచ్చగానే లేదు, చల్లగానే నువ్వు एक లేదు. विचित्र प्राणी के समान हम तैयार हो गए हैं। ఒక విచిత్రమైన మనుషుల వలె మనం తయారైపోయినాం. राक्षस को बनाने के लिए क्या करते हैं हम? రాక్షసుని మనం చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? एक मनुष्य का चित्र निकालते हैं, ఒక మనిషిని యొక్క బొమ్మ గీస్తారు, 4-5 हाथ इधर उधर जोड़ देते हैं, దానికి 4-5 చేతులు అటు ఇటు కలుపుతారు, 2-4 सिंग उसका निकाल देते हैं, 2-3 కొమ్ములు పెడతారు, पीछे से राक्षस दिखाई देता है। కనుక మనుషుణ్ణి జంతువుతో మరి కలిపేవంటే రాక్షసుడు తయారవుతాడు. कभी कभी हमारी हालत भी वैसे ही है। కొన్నిసార్లు మన యొక్క పరిస్థితి కూడా అదే రీతిగా ఉంటుంది. Neither we are 100% spiritual nor we are 100% worldly. కనుక మనం 100% ఆత్మీయంగా లేము, 100% ఏమో లోకస్తుల వలె లేము. प्रियो, ऐसी हालत आने से पहले అలాంటి పరిస్థితి రాక మునిపే, प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम समझेंगे, దేవుని రాక మునిపే మనం గ్రహిద్దాం. लेकिन आज आपके लिए निमंत्रण है। అయితే నేటి దినాన మీకు ఒకరికి ఆహ్వానము. हे राजा, ఓ రాజా, वो सोना तू ही है। ఆ బంగారము నువ్వే. किसी का भी पक्षपात नहीं करता है। దేవుడు ఎవరి విషయంలోనూ పక్షపాతం చూపడు. प्रभु ने बोला मुझसे सोना खरीद कर लेकर నా जाओ। యొద్ద బంగారం बोला ना? కొని తీసుకుని వెళ్ళమని ప్రభు ले చెప్పాడు. जाओ, मुझसे सोना लेकर जाओ। నా యొద్ద బంగారం కొనుడే అని ప్రభు చెప్పాడు. All of will we read. దయచేసి ఆ మాట అందరం చదువుదాం. Revelation ప్రకటన గ్రంథము chapter 3, 3వ అధ్యాయము. प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय, ప్రకటన గ్రంథం 3వ అధ్యాయము ये वर्ष छूट है 18. 3 का 18। I counsel thee, buy of me gold tried in the fire. That means pure gold मुझसे ले लो। కనుక అగ్నిలో పుటం వేయబడిన బంగారమును నా యొద్ద కొనుము. मुझसे ले लो, నా యొద్ద కొనుము, बस मांगो मुझसे। నన్ను అడుగుము. हे प्रभु यीशु, ఓ ప్రభువైన యేసు, मुझको ये प्योर गोल्ड चाहिए। కనుక నాకు ఈ శుద్ధ సువర్ణము కావాలి. What is pure gold? శుద్ధ సువర్ణం అంటే ఏమిటి? Salvation, రక్షణ, the Holy Spirit, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, the pure word of God, దేవుని యొక్క పవిత్రమైన వాక్యము, and the rulership even upon this earth ఈ లోకములోనే పరిపాలన, రాజ్యాధికారము by that wonderful Savior, the Lord Jesus Christ. ఆ అద్భుతుడైన రక్షకుడైన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు వారి ద్వారా. हे प्रभु यीशु, मुझको भी वो सोना चाहिए। ఓ ప్రభువైన యేసు, నాకు కూడా ఆ బంగారం కావాలి. आज देखकर प्रभु एक एक से बोलेगा, you are that gold, you are that gold। మరి ఒక్కొక్కరిని ప్రభు చూచి నువ్వే ఆ బంగారం అని ప్రభు చెప్పేవారై ఉంటున్నారు. गोल्ड क्या है? ఆ బంగారం ఏమిటి? परमेश्वर का राज्य और उसकी महिमा। దేవుని యొక్క రాజ్యము, ఆ యొక్క మహిమ, ये हमारा उद्धार है। అది మన రక్షణ. दूसरा, రెండవది गोल्ड क्या है? బంగారం ఏమిటి? ये पावर है, అధికారము, मसीह का आत्मा। క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ. तीसरा, మూడవది स्ट्रेंथ है, బలము, ये वचन की वो शक्ति है। వాక్యం యొక్క బలము. और विशेष करके जब वो बोलता है, ప్రత్యేకంగా ఆయన మాట్లాడినప్పుడు हमको नया बल मिलता है। మరి క్రొత్త బలం మనకు దొరుకుతుంది. चौथी बात, నాలుగవది, we are going to be rulers। మనము మరి ఏలుబడి చేసేవారంగా ఉంటాం. हम राज्य करने वाले, రాజ్య పరిపాలన చేసేవారై ఉంటాం. इसी जीवन में हम राज्य ఈ करेंगे। జీవితంలోనే మనం రాజ్యం చేయుట. रोमियो का 5 और 17 कंठस्थ भी कर सकते हैं। రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 5:17 మీరు కంఠత చేయవచ్చు. प्रभु जी, मैं तो सोच रहा था मरने के बाद जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तब मुझको सिंहासन मिलेगा। ప్రభువా, నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను నేను చనిపోయిన తర్వాత పరలోకానికి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పుడు నాకు సింహాసనం దొరుకుతుందని. लेकिन नबूकदनेस्सर को तूने इसी पृथ्वी पर राज्य दिया। అయితే నెబుకద్నెజరుకు ఈ లోకములోనే నువ్వు రాజ్యాన్ని ఇచ్చినావు. Lord, I also want to have this wonderful gift of rulership, ప్రభువా, నేను కూడా ఈ అద్భుతమైన ఆ ఏలుబడి అధికారాన్ని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. ताकि आत्मा के द्वारा నీ ఆత్మ ద్వారా शरीर के क्रियाओं को मैं मार सकूं। శరీర క్రియలను నేను చంపుదును గాక. I may lead a true life of conqueror। కనుక నిజమైన ఆ విజయవంతుని యొక్క జీవితాన్ని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. उसकी कीमत को घटने मत दीजिए। దాని యొక్క విలువను తగ్గిపోతూ వెళ్ళనివ్వకండి. नबूकदनेस्सर ने నెబుకద్నెజరు पूरी मूर्ति को गोल्ड बनाया, ఆ విగ్రహాన్ని అంతా బంగారం చేయించినాడు. लेकिन he considered that gold for his only self। అయితే ఆ బంగారం కేవలం తన స్వయం కొరకే వినియోగించినాడు. लेकिन हमारी मूर्ति అయితే మన యొక్క స్వరూపము सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र है। దేవుని కుమారుని యొక్క స్వరూప్యము. ऊपर से लेकर नीचे तक, పై నుంచి క్రింద వరకు కూడా, आरंभ से लेकर अंत तक, మొదలు నుంచి చివరి వరకు కూడా वही प्रभु यीशु मसीह అదే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు हमारे जीवन में बढ़ता जाए। మన యొక్క జీవితంలో ఆయన ఎదుగుతూ ఉండును గాక. हमारे जीवन में वो अपने राज्य को स्थापित करे, మన యొక్క జీవితాల్లో ఆయన యొక్క రాజ్యాన్ని ఆయన స్థాపించును గాక. और इस रीति से प्रभु के आगमन के लिए भी हम तैयार हो सके। దేవుని యొక్క రాకడ కొరకే మనం ఆ రీతిగా సిద్ధపడదుము గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుంటాం. हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, మా ప్రేమ కలిగిన పరలోకమందున తండ్రి, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, दानियल के इस भाग से कुछ
अहम बातों को हम सीख सके। దానియేలు యొక్క ఈ యొక్క భాగం నుంచి కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన సంగతులు మేము నేర్చుకోగలుగుతూ వచ్చినాం. प्रभु आप हमसे बोलते हैं ప్రభువా మీరు మాతో మాట్లాడతారు, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। అయితే మేము వినము. धन्यवाद देते आप दूसरी बार अपने सेवकों के द्वारा भी बोलते हैं, మరి రెండవ మారు ప్రభువా నీ సేవకుల ద్వారా కూడా మీరు మాట్లాడతారు, ताकि हम सुनकर समझकर अपने जीवन में सही परिवर्तन पा सके। మరి తద్వారా మేము విని దాన్ని గ్రహించి మా యొక్క జీవితాల్లో సరైన మార్పును మేము తీసుకుని వచ్చినట్లు. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारे सामने कोई सोने की मूर्त तो नहीं है, हाँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप है। ప్రభా ఏదో మా ఎదుట బంగారు ప్రతిమ అనేది లేదు కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్వరూపం మా ఎదుట ఉంటూ ఉన్నది. और उसी के स्वरूप में हमें शुरू से लेकर आखिर तक धीरे धीरे बढ़ते चले जाएं। మరి మొదల నుంచి అంతం వరకు కూడా ఆ యొక్క స్వరూపంలో మేము మెల్లమెల్లగా మార్పు చెందుతూ వెళ్ళదుము గాక. जो अभी तक उद्धार नहीं पाए हैं, అయితే ఇంకా నువ్వు రక్షణ పొందకుండా ఉన్నారు, वे आपसे वो सोना प्योर गोल्ड मांग कर ले ले। మీ యొద్ద వారు ఆ శుద్ధ సువర్ణాన్ని తీసుకుందరు గాక. वे नम्र होकर अपने अशुद्धता के लिए, पापों के लिए पछताप करे, వారి అపవిత్రత విషయమై పాపం విషయంలో వారు మరి దీనిలో అవుదురు గాక. और यही प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनको मिले। పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆ యొక్క వరము వారికి దొరుకును గాక. ये वचन की शक्ति उनको मिलती ఈ जाए। వాక్యం యొక్క శక్తి వారికి దొరుకును గాక. प्रभु जी इस वचन की आप रक्षा ఈ करें। వాక్యాన్ని ప్రభా మీరు భద్రపరచుము. जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, దినాలు గడుస్తున్న కొలది हमारा मूल्य, हमारी कीमत घटने के बजाय बढ़ता जाए। మా యొక్క విలువ అనేది ప్రభా తగ్గిపోకుండా అది ఎదుగును గాక. और जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप और समानता है, अंश करके हम उसको भी धारण कर सकें। మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క స్వరూపంలోనికి మెల్లమెల్లగా మేము ఎదుగుతూ ఉందుము గాక. जो हमने सुने हैं उससे बढ़कर हमारी आवश्यकता के अनुसार हमसे बातें करें। ప్రభా మేము ఏదైతే విన్నామో మా అవసరతకు మించి మీరు మాతో మాట్లాడమని వేడుకుంటూ ఉన్నాము. इस वचन की रक्षा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते ఈ हैं। వాక్యాన్ని భద్రపరచమని వేడుకుంటూ ప్రార్థనలు మా ప్రభు మా రక్షణ యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. जो प्रभु के हैं, उद्धार पाए हैं, अपने अपने भेंट अर्पण और दशवांश के द्वारा आराधना दे वास्ते हमें बचाने, प्राण क्रूस पर उसने दे, नम्र और दीन बनकर पापी उसने बचाए, नम्र और दीन बनकर पापी उसने बचाए। कृष्ण सर्वाधिकारी, कृष्ण अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, कृष्ण युगान युग कृष्ण, कृष्ण सर्वाधिकारी, वरण तुम्हारा करने समय वो दे रहा है, शरण तुम्हारा करने समय वो दे रहा है, नाज है अनुग्रता, अभी उसे अपना ले, नाज है अनुग्रता, अभी उसे अपना ले। जय सर्वाधिकारी, कृष्ण अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, कृष्ण युगान युग कृष्ण, कृष्ण सर्वाधिकारी, अपनी महिमा के साथ प्रभु फिरा रहा है, अपनी महिमा के साथ प्रभु फिरा रहा है, जो उसकी बात
आज के आराधना के दिन के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं నేటి ఆరాధన దినాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. और जो पहली बार हमारे बीच में संगति के लिए आए हैं आपको हम बड़े प्रेम से प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं. ఎవరైనా మొట్టమొదటిసారిగా మా మధ్యలోనికి ఆరాధన కొరకై సమాసనమై వచ్చి ఉంటున్నారో ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రేమపూర్వకంగా మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉంటున్నాం. प्रीति भोजन सबों के लिए तैयार है, अब जरूर भोजन करके जाइए. ప్రేమ విందు అందరి కొరకై సిద్ధపరచబడింది కనుక మీరందరూ తప్పక భోంచేసి వెళ్ళాలని కోరుతూ ఉంటున్నాం. बहनें और छोटे बच्चे यहाँ बैठेंगे और बाकी के बड़े बच्चे और भाई लोग नीचे बैठेंगे. సహోదరులు చిన్నపిల్లలు ఇక్కడ కూర్చుంటారు, మరి సహోదరులందరూ కూడా కిందకు కూర్చునే వారిగా ఉంటారు. और जो चेयर्स पर बैठे हुए हैं आप वहीं बैठे रहिए, आपको हम वहीं पर भोजन देंगे. చైర్లో కూర్చున్న వారు మీరు అక్కడే కూర్చోనండి, అక్కడే మీకు భోజనం వడ్డించబడుతుంది. आने वाले सप्ताह की सेवा ध्यान से सुनिए. వారి కార్యక్రమాలు ఈ రీతిగా ఉంటున్నాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. आज शाम को 7 बजे बालाजी नगर में सुसमाचार की सभा होगी. ఈ రోజు సాయంకాలం 7 గంటలకు బాలాజీ నగర్లో సువార్త కూడిక ఉంటుంది. बुधवार के दिन चर्च प्रेयर होगा यहीं पर 6:30 बजे. మరి బుధవారం దినాన సాయంకాలం 6:30 గంటలకు ఇక్కడ మనం సంఘ ప్రార్థన కలిగి ఉంటాం. और सेकंड थर्सडे कमिंग थर्सडे सेकंड थर्सडे नो, ये मुझको भी थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, इसके लिए ऑल सिस्टर्स ध्यान रखिएगा. सेकंड और फोर्थ थर्सडे बहनों की सेवा होगी. కనుక సహోదరుల మధ్య 2, 4వ గురువారాలు సహోదరుల మధ్య కూడుకుంటుంది. फ्राइडे बाइबल स्टडी होगी. శుక్రవారం దినాన బైబిల్ పఠనాన్ని కలిగి ఉంటాం. और ये तीसरा शनिवार है चेन प्रेयर, सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक होगा. 3వ శనివారము మరి గొలుసు ప్రార్థన మనం కలిగి ఉంటాం. ఉదయకాలం 5 గంటల మొదలుకొని సాయంకాలం 8 గంటల వరకు. जो रूटीन भाग लेते हैं आपके नाम हमारे पास हैं. మీరు ఎవరైతే క్రమం తప్పకుండా పాల్పొందుతూ ఉంటారో మీ పేర్లు మా యొద్ద ఉంటున్నాయి. और यदि कोई भाग लेना चाहते हैं तो आप जरूर हमको अपना नाम और आपका कन्वीनियंट टाइम बताइएगा. ఎవరైతే కొత్తగా మరి పాల్పొందాలని కోరుతూ ఉంటున్నారో మీ యొక్క పేర్లు మీ యొక్క అనుకూల సమయాన్ని మీరు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతూ ఉంటున్నాం. प्रभु की इच्छा हुई तो अगले रविवार को 9:30 बजे हम इकट्ठा होंगे. ప్రభు చిత్తమైతే వచ్చే ఆదివారం దినాన ఉదయం 9:30 గంటలకు మళ్ళీ ఆరాధన కొరకై చేరవచ్చే వారంగా ఉంటాం. कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट ध्यान से सुनिएगा. కొన్ని ప్రార్థనా విన్నపాలు ఈ రీతిగా ఉంటున్నాయి, జాగ్రత్తగా వినండి. सिस्टर लक्ष्मी सफरिंग विद सिवियर कोल्ड एंड कॉफ. సహోదరి లక్ష్మి మరి తీవ్రమైన జలుబు జ్వరంతో బాధపడుతూ ఉంటున్నది. सिस्टर शोभा तड़वी जलगांव की है, वो अपना MBBS कर रही है और फाइनल ईयर है उसका. जनवरी 18 तारीख से 1 फरवरी तक उसके एग्जाम्स हैं. प्रभु उनको अच्छी सफलता दे. సిస్టర్ శోభ తడివి ఆమె జలగావ్ నుంచి MBBS చదువుతూ ఉంటున్నది. జనవరి 18 చివరి ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ కనుక జనవరి 18 నుంచి ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు వరకు ఆ పరీక్షలు ఉంటూ ఉన్నాయి. ప్రభు కృప చూపించినట్లు మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. जोआना एराबेला 3 साल की छोटी बच्ची है. उनकी मम्मी का पोस्टिंग यहीं पर खड़की कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में हुआ है. उनको क्वार्टर भी मिल गए हैं. भाई बच्चों के साथ बहुत ही शीघ्र आएंगे. उस छोटी बच्ची को आप याद करिए, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स भी है. జోయినా, उसका नाम है जोआना एराबेला. జోయినా ఎర్రబెల్లా అని 3 సంవత్సరాల అమ్మాయి. వారు కొత్తగా ఇక్కడ పోస్టింగ్ వచ్చి ఉంటున్నది, క్వార్టర్ కూడా దొరికి ఉంటున్నది. మరి వారి అమ్మాయి అభివృద్ధి సరిగా లేదు, అదే రీతిగా గుండె సమస్య కూడా ఉంటున్నది. కనుక మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. सिस्टर गीता जायसवाल को याद करिए, कुछ सुबह से बार बार चक्कर आ रहा है, प्रभु उनको चंगा करे. సోదరి గీతా జైస్వాల్ ఉదయం మరి నుంచి కళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటున్నాయి, మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకునండి. भाई बाबू की माता जी को याद करिए, सर्जरी के बाद उनका कुछ ब्लीडिंग हो रहा है, कैंसर सर्जरी हुआ है, प्रभु दया करे. సోదరి బాబు గారి యొక్క తల్లి గారిని జ్ఞాపకం చేసుకునండి. మరి ఆ క్యాన్సర్ ఆపరేషన్ తర్వాత కొంత మరి బ్లీడింగ్ అవుతూ ఉన్నది, మీ దేవుడు కృప చూపులాగా మీ ప్రార్థనలు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. जवान बहन सुषमा को याद करिए, उनके जॉब के लिए और उनके आत्मिक जीवन में उन्नति हो. సుష్మా మరి ఆమెకు ఉద్యోగం కొరకు ఆత్మీయ జీవితంలో ఎదుగునట్లు మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. प्रे फॉर सिस्टर एस्थर सफरिंग विथ PCOD प्रॉब्लम. ये मुझको भी नहीं मालूम क्या है, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यू है. सिस्टर एस्थर को याद करिए. సోదరి ఎస్తేర్ గారు PCOD సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటున్నారు, మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. भाई प्रेम और सिस्टर अरुणा की बेटी मिरियम 5 साल पूरी करके एक नए साल में प्रवेश की है, बच्ची को याद करिए. ప్రేమ్ అరుణ వారి కుమార్తె మిరియము 5 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని కొత్త సంవత్సరంలో ప్రవేశించినది, మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. भाई प्रमोद और सिस्टर गीता जायसवाल की बेटी खुशी
12वीं क्लास पढ़ रही है, उसको बुद्धि देकर अच्छी सफलता दे। సోదరుడు ప్రమోద్ జైస్వాల్ గీత వారి యొక్క అమ్మాయి ఖుషి 12వ తరగతి చదువుతున్నది. దేవుడు మంచి జ్ఞానం ఇచ్చేలాగా మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. उनका बेटा साहिल पूना के यूथ कैंप में बैप्टिज्म लिया था, प्रभु उसको सुरक्षित रखे, ये माता पिता की इच्छा है, वचन पढ़ता रहे। కుమారుడు సాహిల్ మరి పూనా యవనస్తుల కుడికిలో బాప్తిసం కూడా తీసుకున్నాడు. మరి ఆయన స్థిరంగా ఉండలాగున దేవుని భయభక్తిలో ఉండలాగున మరి ప్రార్థించాలని వారి తల్లిదండ్రులు కోరుతూ ఉంటున్నారు. कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट पिछले सप्ताह के थे, एक बार जस्ट मैं दोहरा देता हूँ। కొన్ని ప్రార్థన విన్నపాలు గడిచిన వారం అవి నేను మరలా చదివి వినిపిస్తాను. सिस्टर अवंतिका सांगली की है, भाई जोग की बड़ी बहन है, डेंगू आया है उनको और आत्मिक दृष्टि से भी उनका रिकवरी हो जाए, प्लीज उनके लिए प्रार्थना करिए। సోదరి అవంతిక మరి డెంగ్యూ వచ్చినదే, అది జ్వరం తగ్గులాగున ఆత్మీయంగా కూడా తిరిగి కోలుకునేలాగున మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. और आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे तो वो भी हमें बताइएगा, हम बार बार याद करते रहेंगे। మీకు కూడా ఇంకా ఏదైనా ప్రార్థన వినపం ఉన్నట్లయితే మాకు తెలియపరచండి, మేము మీ కొరకు ప్రార్థించే వారంగా ఉంటాం. आने वाले 15 तारीख को सपना, सिस्टर सपना मतलब जगदीश की बड़ी बहन, छोटी बहन है, सिस्टर नागम्मा की बेटी है, उसकी शादी है सातारा में, तो सपना के लिए भी प्रार्थना करिए। నాగమ్మ గారి కుమార్తె సప్న మరి సోదరుడు జగదీష్ యొక్క చిన్న చెల్లి మరి వారి యొక్క వివాహం ఉంటున్నది, మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. इसी महीने के 25 तारीख को मेरे ख्याल से, ఈ నెల 25 को, इसी महीने के 25 तारीख को भाई स्टीफन की शादी है सिस्टर प्रतीक्षा के साथ। సోదరి ప్రతీక్ష సోదరు స్టీఫెన్ వారి యొక్క వివాహము 25వ తారీఖు. स्टीफन कौन है? इनके पिताजी प्रभु के पास चले गए। స్టీఫెన్ के पिताजी सैमसन, స్టీఫెన్ యొక్క తండ్రి గారు శాంసన్, ఆయన ప్రభు మహిమలో పిలువబడ్డారు. सैमसन और संजय भाई, तिमोथी भाई सब फर्स्ट कजिन्स है एक दूसरे के। శాంసన్ సోదరు తిమోతి, సంజయ్ బ్రదర్ వారందరూ కూడా కజిన్స్. सो स्टीफन और प्रतीक्षा के विवाह के लिए प्रार्थना करिएगा। స్టీఫెన్ ప్రతీక్ష వారి యొక్క వివాహం కొరకు మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకం చేసుకోనండి. और आपकी भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होंगे, फिर से एक बार विनती है, आप या तो ग्रुप में किरण भाई को बताइए या हमें फोन करके बताइए, आपको हम याद करते रहेंगे। కనుక మీకు కూడా ఏదైనా ప్రార్థన వినపవున్నట్లయితే మీరు తెలియపరచండి, మరి మీ గ్రూప్ లో తెలియపరిచే వారంగా ఉంటాం. मैं आखिरी प्रार्थना करूंगा और भाई तिवड़े बेनेडिक्शन देंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के आराधना के दिन के लिए, जितने आए हैं छोटे बड़ों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो प्रेम से भेंट अर्पण और दशवांश लेकर आए हैं, आप उसे अंगीकार करें, आशीषित करें, 100 गुना उसको प्रतिफल दें। आपके घर की सारी आवश्यकताएं, आपके सेवकों की आवश्यकताएं और सुसमाचार की जो भी आवश्यकताएं, सब कुछ पूरा हो सके। प्रेमी दयालु पिता, हमारे बीच में जो कुछ लोग अस्वस्थ हैं, हम इस समय सिस्टर अवंतिका को याद करते हैं, और प्रभु जी हमारे भाई प्रमोद की बेटी खुशी और उनके बेटे साहिल को याद करते हैं, छोटी मिरियम को याद करते हैं जो नए साल में प्रवेश की है, सिस्टर एस्तर को याद करते हैं प्रभु जी जिनको कुछ PCOD प्रॉब्लम है, और बहन सुषमा को याद करते हैं उनका जॉब और कुछ स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस चाहिए। सिस्टर गीता के भी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए। भाई बाबू की माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो ब्लीडिंग रुक जाए और उनको अच्छा उपचार मिले। सिस्टर जोआना, छोटी बच्ची जोआना अरेबेला को हम याद करते हैं, प्रभु जी कुछ तकलीफ है, पूना आने के द्वारा उसको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट भी मिल सके। सिस्टर लक्ष्मी को याद करते हैं, सीवियर कॉफ एंड कोल्ड है। और इस समय प्रभु जी जवान बच्ची शोभा तड़वी को हम याद करते हैं जो अपने MBBS फाइनल एग्ज़ाम दे रही है, फाइनल ईयर का, जनवरी 18 से फरवरी 1 तारीख तक, उनको भी अच्छी सफलता दीजिए और आपके नाम की महिमा हो। प्रेमी प्रभु जी प्रीति भोजन का समय आशीषित करें, और आने वाले सप्ताह की जो सेवा है, बुधवार के दिन चर्च प्रेयर, फ्राइडे के दिन बाइबल स्टडी, सैटरडे को चेन प्रेयर और संडे को आपकी इच्छा हो तो 9:30 बजे आराधना के लिए हम आ सके। सबों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रीति भोजन का समय भी हमारे लिए आशीर्वादित करें। शाम के सुसमाचार की सेवा जो बालाजी नगर में है उसको भी आप आशीषित करें। शांति के साथ हमको विदा करें। सब कुछ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आता देव बापाची प्रीती, येशू ख्रिस्ताची कृपा, पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणा बरोबर व आपल्या सर्व प्रियजना बरोबर आता व इथून पुढे
सदा सर्व काल तुम्हा बरोबर असो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु के नाम की घोषणा देंगे ब्रदर, घोषणा देंगे. मेरा आवाज थोड़ा क्षीण है, लेकिन अपना आवाज बुलंद होना चाहिए. मैं घोषणा देता हूँ, प्रभु जल्दी आने वाला है. बोलो प्रभु यीशु मसीह के